مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في هلك وفي خلوق فوق النبيين في هلك وفي خلوق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الکل آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ عاجزانہ معتبانہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہمیں تزکیہ طہارت اور تقوی نصیب ہو جائے اور ہم زندگیاں اطیع اللہ اطیع الرسول میں گزاریں اور آخرت میں جائیں تو شفاعت مصطفیٰ امت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہم بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ سب کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے نا، کیونکہ ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے دستے قدرت میں ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا رازق اللہ ہے، کیونکہ ہر کسی کو اللہ کی طرف ہی، کیونکہ ہر کوئی اللہ کی طرف سے ہی، اس لیے ہر کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی ثنا کر رہا ہے، ہر چرند پرند اللہ کی ثنا کر رہا ہے، حتیٰ کہ درخت پتے ہر چیز اللہ کی ثنا کر رہی ہے، لیکن ان کی تسبیح ان کے حساب سے اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورۃ رحمان میں بھی کہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی تسبیح اپنی عبادت کو وہی جانتے ہیں، ہر کوئی اپنی عبادت کو جانتا ہے، کیونکہ ہر اللہ کی مخلوق اللہ کی ثنا کر رہی ہے، اللہ کی تعریف کر رہی ہے، فرشتے چرند پرند ہر شے مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ ہر شے کو پتا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق اللہ ہے۔ الحمد کا یہ مطلب ہوتا ہے، آپ نے وہ پہلا نقطہ نوٹ کیا جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا، اور جب آپ نے الحمد کہہ دیا کہ ساری تعریف ہے ہی اللہ کی، تو اس کا مطلب ہے میری تو نفی ہوگی نا، اور یہی وہ میں آپ کو کہہ رہی تھی سلطان باہو کا نقطہ ہے کہ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہوں، کہ جب مجھے یہ راز سمجھ آیا کہ میں کچھ نہیں ہوں تو میرے اندر پھر اللہ ہی اللہ تھا۔ ہم تو اس کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں نا بغیر سمجھے، کہتے ہیں اگر آپ ان کو سلطان باہو کو میاں محمد بخش کو ان کے کلام کو آپ سمجھیں نا تو آپ تفسیر کریں گے تو آپ کو لگے گا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے کلام کی حقیقت قرآن ہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ہم سمجھیں ہم فقیر تھے پتہ نہیں مجذوب تھے تو بیٹھے ہوئے، تو نہیں، وہ تو عالم فاضل، وہ تو ڈوب کے قرآن کی گہرائی میں ایسی باتیں ایسا کلام پھر لکھا کرتے تھے، جیسے علامہ اقبال نے پھر لکھا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اب آپ ایک نقطہ سمجھیں، میں آپ کو ایک گہرا نقطہ سمجھانے لگی ہوں۔ الحمد کو آپ دیکھیں، الحمد کو یہ دیکھیں، یہ الحمد ہے نا، الحمد ہے نا۔ اب اگر لام ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ لام کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ نہیں، لام کو صرف ہٹائیں نا، صرف لام کو ہٹائیں تو کیا رہ جائے گا؟ احمد کون ہے؟
یہ کیا نقطہ ہے؟ الحمد کے اندر احمد ہے. اور احمد کیسے ہے الحمد کے اندر؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمد کے اندر احمد ہے. اللہ ہر وقت اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. اللہ کی بھی تو ایک تسبیح ہے نا، وہ الحمد کے اندر ہے اور وہ ہے احمد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو آسمانوں پہ ہے وہ کون سا نام ہے؟ احمد. سب سے پہلے رسول اللہ کی جو حمد کی تھی وہ اللہ نے کی تھی، فرشتوں نے کی تھی، پھر ہم تک نیچے پہنچی. تو الحمد کے اندر احمد ہے، اور احمد اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اور وہ الحمد کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کے اندر رسول اللہ کا نور ہے. اب دیکھیں قرآن میں سورہ نور میں آپ کو یاد ہے دورہ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ ایک طاق ہے، ایک طاق میں ایک چراغ ہے. آپ کو یاد ہے آج تک وہ مثال؟ تو وہ طاق اور وہ چراغ اس کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ سینہ مصطفیٰ ہے. اللہ نے نور مصطفیٰ کو اپنے نور میں چھپا کے رکھا ہوا، پردوں میں، حجابوں میں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے تھے اور ابو لہب بھی دیکھتا تھا، لیکن جو نور والے تھے انہیں رسول اللہ کی حقیقت نظر آتی تھی، لیکن جو من کے اندھے تھے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردوں میں، حجابوں میں اپنے نور کے چھپا رکھا ہے کہ ہر ایرا غیرہ میرے محبوب کو نہ دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چھپا ہوا ہے، حجابوں میں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو چھپا کے، جیسے ہوتا ہے نا اپنے محبوب کو بندہ چھپا کے، جیسے آپ خزانہ آپ کو ملے تو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دکھاتے. کوئی اس قابل ہو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نظر آتا تھا، اور وہ بھی کہتے تھے ہم آنکھ بھر کے رسول اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آتا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم آنکھ بھر کے دائیں بائیں ہو کے دیکھتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے تو ہم کنارے سے ان کو دیکھ لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست نظارہ کرنے کی تاب کسی آنکھ میں نہیں تھی. ابھی وہ پردوں میں تھے. آپ اندازہ کر رہے ہیں ذرا بات کی گہرائی کا. ابھی حجابوں میں اللہ نے رکھا ہوا تھا اپنے محبوب کو، تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں پاتی تھی. اور جب اگر کبھی وہ ہو گئے بے نقاب تو وہ عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. وہ حشر کا دن ہوگا جب وہ بے نقاب آئیں گے. تو یہ بہت گہری باتیں ہوتی ہیں. یہ نقطے اللہ تعالیٰ سال ہر سال کی محنت، یہ اصل کمائی ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا کی جو کمائی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی. دنیا کی کمائی کی آپ کو فکر ہوگی کہیں حرام نہ ہو جائے، کہیں دور نہ ہو جائے، لیکن جو آخرت کی کمائی ہے وہ آپ کی فکر کرتی ہے، آپ کو بچاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بچائیں. تو الحمد کے اندر کتنے راز ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے. الحمد ساری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے. اب میں اس نقطے کو سمرائز کر رہی ہوں، اس کی کہتے ہیں نا خلاصہ بتا رہی ہوں آپ کو. ساری دنیا اللہ کی تعریف کر رہی ہے. اللہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اس کو وہ ظہوری صاحب جو نعت خوان تھے، ظہوری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے، وہ ان کی نعت میں سن رہی تھی تو مجھے وجد ہی آ گیا. وہ نعت پڑھ رہے تھے، ساری دنیا رب نو لوڑے، رب تینو سنیڑے کلے، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. ساری دنیا رب نو تکے، رب ویکھے تیرے ولے.
सारी दुनिया अल्लाह की सना करती है, तारीफ करती है, और अल्लाह अपने महबूब की तारीफ कर रहा है। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करने की कोशिश करती है, अल्लाह अपने महबूब को राजी कर रहा है ना। वाला सौफा यूती का फतरदा, अल्लाह अपने महबूब को राजी कर रहा है। तो लोग अल्लाह से मांगते हैं, लोग अल्लाह से मांग रहे होते हैं, या अल्लाह रहमत दे दे, बख्शिश दे दे, इज्जत दे दे। अल्लाह कहता है मेरा महबूब रहमत लिल आलमीन है। अल्लाह कहता है मेरा महबूब रास्ता दिखाने वाला है। अल्लाह कहता है मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अल्लाह कहता है गुनाह करो तो दरे मुस्तफा पर आ जाओ। अल्लाह ने सब कुछ दरे मुस्तफा पर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट तो अल्लाह के पास जाने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह ने सब कुछ दरे मुस्तफा पर दिया हुआ है। इन्ना आतोइना कल कौसर, अलम नशरह लका सदरक, आपका सीना खोला, आपको कौसर दी, आपको फजल दिया, आपको रहमत दी, इज्जत आपके दर से है, फतहन मुबीना आपके पास है। जिसे जो चाहिए वो दरे मुस्तफा से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह खुद दरे मुस्तफा की तरफ देख रहा है, अपने महबूब की सना कर रहा है, अपने महबूब के वरफ़अना लका ज़िक्रक, अपने महबूब के दर्जात जिक्र को बुलंद कर रहा है। तो आपको ये नुक्ता समझ आया? अल्लाह जो कुछ दे रहा है दरे मुस्तफा पर दे रहा है। तो हमें भी जो भी मांगना है के वसीले से मांगना है। अब देखें, अगर आप अल्लाह से रहमत मांग रहे हैं तो रहमतुल आलमीन कौन है? तो दरे मुस्तफा पर जाएंगे तो अल्लाह की रहमत मिलेगी ना। आप अल्लाह से बख्शिश मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है कि मेरे महबूब पर अल्लाह का फजल है। यानी अगर फजल चाहिए, बख्शिश चाहिए तो दरे मुस्तफा पर आ जाओ। सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया है अगर तुम गुनाह करो तो मेरे महबूब के दर पे आ जाओ, बख्शिश मांगो, ये मेरा महबूब भी बख्शिश मांगेगा तो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो वो कौन सी नेमत है दुनिया की या आखिरत की जो हमें दरे मुस्तफा से नहीं मिल रही? तो इसलिए तो हम कहते हैं कि हम उनके हैं, घबराएं क्यों? हम उनके हैं, घबराएं क्यों? क्या हम पे नबी का साया नहीं? जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द को हमने समझा, इसके नुकात को हमने देखा और फिर हमने लिल्लाह को समझना है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। लिल्लाह आप आए, बिल्लाह आप बैठे, आपने सुना, आपने अल्लाह की दी हुई तौफीक से सुना, इसको कहते हैं बिल्लाह। आपने लिखा, अल्लाह की दी हुई ताकत से लिखा, बिल्लाह। तो बिल्लाह आप बैठे। अब आप जब जाएंगे तो माअल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएंगे, अल्लाह की हिफाजत में जाएंगे तो माअल्लाह। घर में आप जो भी काम करेंगे अल्लाह के बारे में सोचेंगे, माअल्लाह, अल्लाह आपके साथ होगा। अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह आपके साथ होगा। और फिर अगर कोई मुश्किल, परेशानी, बीमारी, तंगी आ गई, तवक्कुल अल्लाह, फिर आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आप अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले बन जाएंगे। और वो कैसे हुआ? ये तवक्कुल अल्लाह कैसे हुआ? एकदम बैठे बिठाए नहीं हुआ घर में, अचानक आपको तवक्कुल आ गया, ऐसे नहीं होता। लिल्लाह, बिल्लाह, माअल्लाह, तवक्कुल अल्लाह। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, घर से निकलो। घरों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फितने नाज़िल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों पर, मेरी आखिरी उम्मत के दौर में घरों पर फितने नाजिल होंगे। ऐसे ऐसे फितने नाजिल होंगे कि बंदा सुबह को कुछ होगा, शाम को कुछ होगा, यानी उसे कोई अपने अकीदे की समझ ही नहीं होगी, ना पुख्तगी होगी। सुबह को काफिर, शाम को मोमिन, शाम को मोमिन, सुबह को काफिर, लुढ़कता फिरेगा, ऐसे डोलता फिरेगा घर में। तो घरों से निकलो। घर में जब आप बैठे हैं, आप समझते हैं मैं अकेला बैठा हूँ, आपको पता ही नहीं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जत्थे के जत्थे शैतान आते हैं और आके शैतान क्या करते हैं, आपको गमों में, दुखों में, खौफ में डबोते हैं,
हाय तेरा ये हो गया, हाय तेरे साथ ये हुआ, खौफ, बार बार परेशानी, तकलीफ, कमी, कजी, उसको ला ला के आपके सर पे थोड़े की तरह मारते हैं और आप गिर जाते हैं। यही तो शैतान का काम है, आपको गिराना, आपको भुलाना, आपको भटकाना, आपको बहकाना ही तो उसका काम है। बहकाना ये नहीं होता कि जाके कोई शराब ही पीनी शुरू होता है। बहकाने का मतलब ये होता है कि आप अतीउल्लाह अती रसूल से हट के बैठ जाएं, आप आराम से बैठ जाएं, जिहाद करें ना, तुजाहिदु फी सबीलिल्लाह छोड़ दें, आप नफ्सकुशी ना करें, ये होता है बहकना। आप समझे मन मौजी जिंदगी गुजार, कोई मन मौजी नहीं है। ये जो हमारी जिंदगी है ये जिहाद है। ये हम जो बैठे हुए ना, हम बैठे हुए जिहाद फी सबीलिल्लाह में बैठे हुए हैं, लेकिन शैतान कहता है नहीं आराम कर, रेस्ट कर, तेरी उम्र बड़ी हो गई है, तेरी दर्दान है, सो जा, आराम कर। तो ये शैतान या फिर ऐसी दर्द निकालेगा, ऐसा कोई गम हमारे ऊपर फेंकेगा, हम उसी में बैठ देंगे, हाय मेरा ये हो गया, हाय मुझे अचानक बात याद आई, मैं तो रोना शुरू हो गई, हाय मुझे बचपन का वाकया याद आया, मेरे तो आंसू ना रुके। तो ये शैतानी हमले होते हैं, लेकिन हम मासूम बेचारे समझते ही नहीं है। तो घरों से निकलना चाहिए, लिल्लाह निकलो, क्योंकि वो लिल्लाह होगा, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा। ऐसा निकलना जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा। और जब आप घर से निकलकर एक नियत लेकर निकलेंगे तो फिर आप बिल्ला हैं, यानी आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की दी हुई जो ताकत हिम्मत है, आप उसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यहाँ आए, अपना जहन देखिए, आपका जहन, आपकी सोच, आपका हाथ, आपका पेन, ये सारा बिल्ला आप अल्लाह के लिए यूज कर रहे हैं, अल्लाह के लिए यूज कर रहे हैं। अब कहीं शैतानी तरफ जहन नहीं भटक रहा, फलानी बात, फलाने ने ये कहा, हर तरफ से जहन हट गया, बिल्ला आ गया, अल्लाह के साथ बैठ गया आपका जहन आके, इसको कहते हैं बिल्ला। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, मैं बैठ गया अल्लाह के साथ, अल्लाह की सोच के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह की तलब के साथ, बिल्ला मैं बैठ गया। तो ये है लिल्लाह के अंदर, ये लिल्लाह पूरा सफर है, आपको पता है ये लिल्लाह पूरा एक रास्ता है कि लिल्लाह आप चलें, बिल्लाह आप काम करें, मअल्लाह आप रहें, तवक्कुल अल्लाह आपका हाल होना चाहिए। मैं घर में रहूं, घूमूं फिरूं, तवक्कुल अल्लाह, जो मेरे साथ हुआ तवक्कुल अल्लाह, कोई गम फिक्र की बात नहीं है, क्या गया तो क्या आया, क्या परेशानी, क्या बीमारी, तवक्कुल अल्लाह। अल्लाह ने तो ये कहा ही नहीं कुरान पाक में कि ये जिंदगी बका है, कहाँ लिखा हुआ, मुझे एक आयत बता दें कि ये जिंदगी, अल्लाह ने कहीं गारंटी दी हो खुशबाश रहना, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा। अल्लाह ने हर जगह कहा है तुजाहिदू, जिहाद करो, जिहाद करो, शैतान से, नफ्स से, फितनों से, हमें पता ही नहीं। तो तवक्कुल अल्लाह की कैफियत तब पैदा होती है जब पहले लिल्लाह हो, फिर बिल्लाह हो, फिर मअल्लाह हो, फिर तवक्कुल अल्लाह आता है। और जब आप तवक्कुल की कैफियत पर होते हैं, फिर आपकी नजर कहाँ होती है, रदी अल्लाह कि मैंने अल्लाह को राजी करना है, हर हाल में करना है, भले मैं बीमार हूँ, भले मैं उठ नहीं सकती, भले मेरे पेट में दर्द है, भले मेरा दिमाग दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, मैंने रदी अल्लाह काम करना ही करना है, उठना ही उठना है, मैंने इताअत रसूल करनी ही करनी है। ये लिल्लाह का पूरा सफर है। लेकिन शैतान हमें लिल्लाह उठने ही नहीं देता। मैं आपको बताऊं, सफर शुरू ही नहीं करने देता। आप मुझे बताएं कितने काम है जिंदगी में या हमारी जिंदगी में हमने किए हों और हमने ये नियत की हो लिल्लाह, सुबह उठ के नियत की कभी लिल्लाह, या अल्लाह ये जिंदगी तेरे नाम, ये सांसें तेरे नाम, ये मेरी हिम्मत ताकत तेरे नाम, ये मेरी सेहत तेरे नाम, ये मेरी मोहलत तेरे नाम, कभी नहीं कहा। शैतान हमें लिल्लाह का सफर शुरू ही नहीं करने देता। शैतान हमें जकड़ के रखता है, हाय तेरा ये ना हुआ, हाय तुझे ये ना मिला, हाय तेरा ये छूट गया, हाय तेरा ये नहीं सही हुआ, तेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। वो हमें कहता है लिल्लाह ना जाए और जो मर्जी कर ले। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जो 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 तर्जुमा तफसीर आपको मैं कुरान का मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये आम नहीं है, ये असरार और रमूज वाला है। ये इसमें आप जब गौर करेंगे तो आपको अनवार तजल्लियात मिलेंगे, आपको अपने अंदर नूर उतरता हुआ महसूस होगा और आप उस नूर से आपके अंदर तब्दीलियां, ताकत, हिम्मत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आप नियत करेंगे कि मैंने अब जिंदगी जो रह गई है अब लिल्लाह गुजारनी है।
आई डोंट केयर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मिला क्या नहीं मिला, लिल्लाह सफर शुरू कर दें, बिल्लाह काम करें और मअल्लाह रहें और तवक्कुल अल्लाह आपका हाल होना चाहिए और रदी अल्लाह की मंजिल होनी चाहिए। और जब ये कैफियत हो जाए तो फिर आगे देखें, रब्बिल आलमीन, इंसान फिर हर हाल में अपने रब का शुक्रगुजार बंदा होता है। रब्बिल, रब जब उसको माना है तो फिर मुझे किस बात की फिक्र है। रब का मतलब ये होता है, रब के लफ्ज को अगर आप समझे ना, रब का मतलब होता है शुरू से लेके आखिर तक पालने वाला। रब के मानी ये हैं, शुरू से लेके आखिर तक चलाने वाला, उठाने वाला, निभाने वाला, पहुंचाने वाला अल्लाह है। ये रब के मानी है कि फ्रॉम नथिंग, उस हम कुछ भी नहीं थे, उसने हमें बनाया, तहलीक किया, फिर उसने हमें मराहल से गुजारा। ऐसी बात है कि नहीं है? नुतफा से मुदगा, मुदगा से फिर तिफला बनाया। ये सारे मराहल अल्लाह ने, हमारे जो माँ के पेट में होते हैं अल्लाह ने किए। हमें तो शऊर भी नहीं था तब। कोई शऊर था? हम समझते मैंने किया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसने नुतफा बनाया, उसने मुदगा बनाया, उसने तिफला बनाया, वो दुनिया में लाया। वो रब है ना। रब का मतलब होता है, जैसे माँ होती है, मैं एग्जाम्पल आपको वैसे दे रही हूँ, जैसे माँ होती है, बच्चा छोटा है, उसको क्या पता, माँ है ना। बच्चा कहे या ना कहे, बच्चे को शऊर भी नहीं है, माँ उसकी हर वक्त ऑल राउंड, उसके ऑल राउंडर होती है, निगरान होती है, निगरान होती है कि नहीं, माँ है ये। तो वो रब तो कहता है मैं 70 माओं से बढ़कर तुझे प्यार करता हूँ, तू क्यों नहीं करता। सोए तो हम पड़े हैं, वो तो मायल व करन है, कोई सायल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई रब का तालिब ही नहीं है। जो भी तालिब है दुनिया का, माल का, औलाद का, जायदाद का, अपना स्टेटस का, कोई बंदा नहीं है जो रब का तालिब हो। जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आज तक नहीं मुझे मिला कोई बंदा आके कहे हशीयत इलाही चाहिए, मोहब्बत इलाही चाहिए, अल्लाह की तड़प चाहिए, अल्लाह की इताअत चाहिए, अल्लाह की रिजा चाहिए। आज तक नहीं मिला। जो भी मिला मैं के गम वाला मिला। मैं मेरा ये गम है, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये हाजत है, मुझे ये चाहिए। कोई नहीं है जो तू वाला हो, तू वाला, हर रगे हर जाई वाला कोई नहीं है जो कहे कि दुनिया हर जाई है, मुझे रब से लो लगाई है। उस रब से लो लगाई वाला कोई नहीं मिलता। ये दुख की बात है। इसीलिए मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था ना कि वो अल्लाह वाले अब थोड़े रह गए हैं दुनिया में, जो अल्लाह वाले हों। आज हमारा ये हाल है, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम अल्लाह वाले नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम दुनिया वाले हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, हमारी तरह नहीं होते। तो रब कौन है? रब की सिफ्त क्या है कि वो शुरू से लेके आखिर तक, जब हम नहीं भी थे तो हम अल्लाह की सोच, अल्लाह के इरादे में थे। आपको पता है, हम दुनिया में नहीं भी थे ना तो अल्लाह के इरादे में थे हम, क्योंकि अल्लाह ताला पहले इरादा फरमाता है ना, फिर अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, फिर अल्लाह ताला अमल फरमाता है ना। तो हम अल्लाह के इरादे में, हुक्म में थे। दुनिया में आने से पहले भी हमारा दिमाग नहीं भी था ना, अल्लाह फिर भी हम अल्लाह के इरादे में और हुक्म में और फेल में थे। तो अल्लाह हमें दुनिया में लाया। वो तब भी रब था, वो अब भी रब है ना। तो जब हम शऊर वाले नहीं थे, वो तब भी हमारा रब था। अब हमें थोड़ा सा शऊर आ गया है तो हमने तो दुनिया की फिक्रें पालनी है। हालांकि रब तो वो अब भी है, कारसाज तो वो अब भी है, राजिक तो वो अब भी है, खालिक तो वो अब भी है, मालिक तो वो अब भी है। हमें काहे की फिक्रें हैं? मैं आपको बताऊं, मैं आपको गहरी बात समझाने जा रही हूँ कि ये जो हमें फिक्रें लग जाती है ना, ये इंजेक्शन हमें शैतान लगाता है दिन रात। ये इधर से टीके लगाता है, कभी इधर से टीके लगाता है, कभी इधर से, कभी पीछे से। आप आराम से बैठे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, वो इधर से आगे पीछे एक इंजेक्शन लगा जाता है आपको।
آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے آگے ایک انجیکشن لگا جاتا ہے. تو یہ چاروں طرف سے ہمیں جو انجیکشن لگتے ہیں نا، خوف کے، پریشانی کے، غم کے، دکھ کے، ڈر کے، یہ نہ ہو، یہ کیوں ہوا، یہ نہ ہوا، یہ کیوں نہ، یہ میں نے، یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ نہ، یہ کیوں نہ ملا، یہ سارے انجیکشن ہمیں شیطان لگاتا ہے دن رات. اور وہ ہمیں پھر غموں میں، دکھوں میں، خوف میں، پچھتاوے میں، پریشانیوں میں ڈبو ڈبو کے مارتا ہے. وہ کہتا ہے اتنے مر، ادھر ہی رو رو کے مر. وہ کہتا ہے للہ نہ جانا، بلہ نہ پھڑی، ما اللہ نہ ہونا، توکل نہ کرنا، رضی اللہ پہ نظر نہ کرنا. آج آپ دیکھیں ذرا کتنا شیطان کامیاب ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بولے؟ آپ تو بولے مسلمان ہیں، آپ سمجھتے ہیں شیطان جو میں نے پڑھ لی نماز تو شیطان میرے پیچھے نہیں ہے؟ شیطان کو تو آپ کی نمازوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ تو بلکہ یاد دلاتا ہے جلدی پڑھ لیں، صبح کو ہو گئی نماز، پڑھ جا. اس کو پتا ہے وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تجھے نماز سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تیرے دل میں کیا ہے؟ دنیا کے غم، دنیا کے خوف، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے پچھتاوے. ہاں یہ کیا ہوا، ہاں یہ. علامہ اقبال نے اسی بات کو ایک شعر میں دیکھیں سمو دیا ہے کہ تیری نمازوں سے تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں. کیونکہ جو اصل کرنے کا کام تھا جہاد بن نفس، جو للہ ہم نے جانا تھا، وہ رستہ تو ہم نے لیا ہی نہیں. تو جب آپ نے رب کہہ دیا تو پھر آپ کو کاہے کا غم ہے؟ جیسے بچہ ہو، ماں پاس ہے، بچے کو کبھی غم ہوا؟ بچے کو کبھی کوئی غم ہو، وہ ذرا بھی ڈرے گا دوڑ کے ماں سے لپک جائے، ماں سے آ کے چمٹ جائے گا کہ میری ماں ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیل رہے ہوتے تو دیکھتے ہوتے ماں بیٹھی ہوئی ہے چھوٹے بچے کو، ماں ہے تو بچے کو تسلی ہے، ماں کو دیکھ لے تسلی ہے. تو اگر ہم نے رب کے معنی سمجھے ہوتے نا، میں کہتی ہوں معنی پہ غور کیا ہوتا، تو ہم کبھی بھی دنیا کے دکھوں، پچھتاووں، غموں، فکروں میں ڈوبتے نہیں. رب میرا پالنے والا، میرا بچانے والا، میرا اٹھانے والا، میرا نبھانے والا، مجھے توڑ پہنچانے والا ہے نا. رب العالمین. اور وہ رب کیسا ہے؟ جو عالمین کا رب ہے، جنات کا، فرشتوں کا، چرند کا، پرند کا، ہر مخلوق کا وہ رب ہے. عالمین. مختلف تفاسیر میں آتا ہے کہ 18,000 اور بھی عالم ہیں ہمارے اس انسانوں کی دنیا کے علاوہ. 18,000 اور بھی عالم ہیں جن کا رب رب العالمین، اللہ پالنے والا ہے، چلانے والا ہے. تو آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا کی، یا اللہ مجھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا اللہ مجھے خوف اور غم سے بچا. یہ شیطانی حملے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. ہم دل کو کوئی نہ کوئی غم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی خوف ہمارے ذہن میں پلتا ہے. میں آپ کو ہر دفعہ یہ باتیں سمجھاتی ہوں، کوئی غم ہمارے دل کو لگ جائے، کوئی خوف ہمارے دماغ کو چمٹ جائے، بندہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے؟ سٹریس میں. سٹریس سے کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی. انزائٹی سے کیا ہوتا ہے؟ پینک اٹیک. پینک اٹیک سے ڈپریشن. ڈپریشن سے مینٹل النس. مینٹل النس ہو تو وہ جسم کے کسی ہر حصے پر کہیں نہ کہیں وہ گرتی ہے، پیرالائز، فالج، انسان محتاج بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے. سارا شروع کہاں سے ہوا؟ ایک شیطانی پھوک سے. وہ ایک پھوک مارتا ہے، ہائے تیرا یہ ہو گیا، ہائے یہ غم لگا لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہوئی ہیں، کبھی غم نہ لگاؤ، کبھی خوف نہ کرو، کبھی پریشان نہ ہو، کبھی پچھتاوا نہ کرو. زندگی میں جو ملا اللہ کے حکم سے نہیں ملا، جو نہیں ملا وہ بھی اللہ کے اذن سے نہیں ملا. بعض لوگ میں نے دیکھا
इसी बात के खौफ में पड़े रहते हैं और इसी के पीछे लग जाते हैं। जादू टोना, हाय किसी ने जादू करवा दिया है, अब मैंने देखा है किसी ने मेरे ऊपर जादू करवाया है, अब मैंने पता करवाना है, अब मैंने उसके पीछे लगना है, अब मैंने उससे बड़ा कोई बाबा पकड़ना है, अब मैंने उसने छोटा अमल का मैं दुगना होते कराना है, बल्कि और तोड़ करा के ऐसा की तैसी इसकी कर देनी है। यही तो शैतान चाहता है। शैतान कहता है मैं तेरे दिल में ऐसा कोई वसवसा डालूंगा तू उसको पकड़ के उसके पीछे लग जा। तो यही हम करते हैं कि नहीं? हम वसवसों, खौफ, गमों, दुखों, इनके रोगों के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जो नहीं पीछे लगते लिल्ला नहीं लगते, लिल्ला नहीं चलते, बिल्ला नहीं चलते। और सारी जिंदगी लोग इसी बात में उलझे रहते हैं, मैं तो तोड़ करवाने गई थी, और तोड़ करवाते करवाते अपने ईमान का भी तोड़ करवा लिया, अपनी आखिरत का भी तोड़ करवा लिया, सब कुछ शैतान का काम हो गया। तो इस तरह शैतान हमारे साथ मकर खेलता है, हमारे ऊपर जाल फेंकता है। आपको पता है हदीस में आता है हर रोज शैतान 360 जाल फेंकता हमारे ऊपर, और होता ही नहीं, मस्त पड़े हुए हैं, कौन से जाल आए, कौन से मकर आए, हमें जाने बिला। शैतान ने ऐसे जकड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं है। इसीलिए तो कुरान के आप देखें, कुरान के अल्फाज से हमें नूर नहीं मिलता, हिदायत नहीं मिलती, तज़किया नहीं मिलता, इत्तबा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कभी आपने सोचा है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि शैतान ने आपको 7 पर्दों में लपेट के, ऐसे जैसे वो मकड़ी के, आपने कभी देखा वो मक्खी जब मकड़ी के जाले में फंसती है, हाय हाय, वो मकड़ी, वो क्या कहते हैं, मक्खी बैठती है ना, आ गया फिर तो वो स्पाइडर जिसे कहते हैं, आ जाता है ना, फिर वो नेड़े नेड़े होली होली नेड़े जाता है। आपने कभी नोट किया? आप कभी गौर किया करें इन चीजों पे। कभी मैं कहती हूँ कभी मकड़ी का जाला ना, ये कुरान पाक में सूरत भी है अल-अनकबूत, ये मस्जिद में पूरी सूरत हमने की थी, 1.5 साल में सूरत अल-अनकबूत की थी। इसके राज क्या है देखिए, अल-अनकबूत पूरी सूरत का नाम है, स्पाइडर वेब। अल्लाह ने मिसाल दी शैतान को हमें मकर समझाने के लिए कि शैतान इंसान कैसे इंसान को पहले ट्रैप करता है, उसके इर्द गिर्द ख्वाहिशात, उसके जाल बिछाता है, ये तेरे बच्चे, तेरा कारोबार, तेरा मकान, तेरी चीजें, जेवरात, पैसा, ये सारे जाल हैं शैतान के। और हम बड़े मजे से इस पे बैठ जाते हैं, मक्खी की तरह ऐसे बैठ गए ना। अब शैतान इधर से वो स्पाइडर की तरह दूर से देखता बैठ गई है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पास आता है, एकदम नहीं आता, आहिस्ता पीछे से, कभी इधर से कभी इधर से, ऐसे फिर दबोचता है आके। हमने कभी देखा? जब वो उस मक्खी को दबोचता है फिर उसको ऐसे लपेटता है, ऐसे लपेटता है उसको, आए तेरा ये ना हुआ, आए तुझे ये ना मिला, आए ये चला गया, आए ये खो गया, ऐसा लपेटता है। हमें क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर फालज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तो डाउन डाउन डाउन, फिर बंदा डिसेबल, पैरालाइज। शैतान अपना काम करके चला जाता है, बैठ जाओ इतने, बैठ जाओ, कुछ डिसेबल करके चला जाता है, हंसता फिर तो मैंने कैसा तुझे फंसाया था अपने जाल। आप अंदाजा करें तो कैसे वो इंसान को लपेटता है। ये मैं आपको बातें इसलिए समझा रही हूँ कि ये हमारी जिंदगी से रिलेट बातें हैं, है कि नहीं? अब आप एक और बात नोट करें, अल्हम्द, अल्लाह का जो शुक्र है, लिल्लाह, अल्लाह का जो शुक्र है वो हर चीज का है, हर चीज का है। मैं आपको बताऊं, अब मैं आपसे पूछती जाती हूँ, कुरान पाक से शुरू करते हैं। कुरान पाक से भी पहले आप मुझे बताएं, आपने शुक्र अदा किया कि आप को अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया? मुसलमान होने का शुक्र अदा किया आपने? जी करते हैं। अगर हम मुसलमान होने का शुक्र अदा करते ना, तो हमारी जिंदगी हदूदुल्लाह में होती, सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, इत्तिबाए रसूल में हमारी जिंदगी होती, फिर इससे बाहर ना होती कुछ भी। हर चीज का शुक्र होता है कि आप उस चीज को, जैसे लिबास का शुक्र क्या है? मैं आपसे मिसाल देके पूछती हूँ, आप कहेंगे हाँ हमने किया लिबास का शुक्र। लिबास का शुक्र क्या है? ये नहीं होता कि आप महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, डिजाइनिंग वाला और फैशन वाला और स्टाइल वाला लिबास पहनो। लिबास का शुक्र ये नहीं होता। लिबास का शुक्र ये होता है कि आप तकवा, तहारत वाला लिबास पहनो। इस लिबास से आपको ये शऊर आए कि मैंने तकवा का लिबास पहनना है। असल लिबास तकवा का लिबास। आपको समझ आ रही है? कुरान का शुक्र अदा किया आपने? आप कहिए हाँ किया। नहीं,
कुरान का शुक्र क्या होता है कि अल्लाह ताला ने आपको लोहे महफूज से एक आला अपना कलाम दिया है। इतने आला इल्लियीन से कलाम आपके पास आया हुआ है, आप पढ़ के रख देते हैं बस। ये शुक्र है? ये शुक्र नहीं है। शुक्र क्या है कुरान का कि आप इसमें तफक्कर करें, तदब्बर करें, तफक्को करें, कुरान से तज़किया लें, कुरान से हिदायत लें, कुरान का इत्तबा करें। ये है कुरान का शुक्र। आपको समझ आई? आपने सेहत का शुक्र अदा किया? आप कहेंगे हाँ किया। मैं आपको साथ साथ जवाब भी देती जा रही हूँ, आप तो कहेंगे हाँ किया है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी सेहत का शुक्र क्या होता है। ये नहीं कि सेहत मिली है तो इधर उधर मैं गपशप वक्त गुजार रही हूँ, बोर हो रही हूँ जी, चलो फलानी के घर चली जाओ, उधर सारा दिन गुजार के आ जाओ। ये सेहत का शुक्र है? ये सेहत का शुक्र नहीं होता। सेहत का शुक्र ये होता है कि मैं अपना वक्त जिक्र में, आखिरत की फिक्र में, अल्लाह के शुक्र में, हर हाल में सब्र में, तवक्कुल में और रिजा में गुजार। ये सेहत का शुक्र है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बड़ी नेमतें हैं जिनकी बहुत ज्यादा नाशुक्री की जाती है, एक सेहत, एक फुर्सत। आज आप देख लें, अपना अपना जायजा ले लें, हम ऐसा करते हैं कि नहीं? सेहत और फुर्सत है तो बोर हो रहे हैं, कुछ करना नहीं। सेहत है, ऐਵੇਂ ही निकल जाएंगे इधर उधर, जिसे कहते हैं ना टाइम पास करने के लिए, तो नाशुक्री है कि नहीं? ये 2 नेमतों की रसूल ने फरमाया बहुत ज्यादा नाशुक्री लोग करते हैं और बहुत ज्यादा पछतावा भी इन्हीं 2 चीजों का होगा। जब अल्लाह के पास जाएंगे क्या कहेंगे? या अल्लाह एक मौका और दे दे, एक दफा मोहलत और दे दे। क्योंकि ये फुर्सत, आज की ये फुर्सत, ये सेहत ज़ाया कर दी ना, इसी का पछतावा होगा। सबसे पहले कब्र में होगा, जब फरिश्ते आएंगे पता लगेगा कि जो सेहत मिली थी कहाँ बर्बाद की, और जब वापस जाएंगे तो मोहलत का होगा कि मोहलत ज़ाया करके आए हो। आपको समझ आ रही है बातें? ये तो हर नेमत का शुक्र है। मैं आपको ये समझा रही हूँ, सांसों का भी शुक्र है कि सांस आए अल्लाह, सांस जाए हु अल्लाह हु, मेरे अंदर से हर वक्त अल्लाह हु की सदाएं आए। मैं जो भी काम करूं वो लिल्लाह हो, अल्लाह के लिए हो। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, हर नेमत का शुक्र है, हर चीज का शुक्र है। लिबास का शुक्र क्या है? तकवा का लिबास पहनो। और अगर आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है तो इसका शुक्र क्या है? दिमाग का शुक्र क्या है कि मैं कुरान में गौर व फिक्र करूं, मैं शरीयत की हदूद में जिंदगी गुजारूं, शरीयत को पहले समझूं फिर उसकी हदूद में। ये नहीं कि दिमाग है तो लोगों की लगाई बुझाई करके फितने फसाद बंदा क्रिएट करे और मेरी तेरी में सारी मोहलत जाया कर दे। अगर दिमाग मिला है ना तो वो दिमाग किधर लगाना है? अल्लाह की रज़ा में लगाना है। तो ये है फिर शुक्र। इसका मतलब है हमने उसका शुक्र अदा कर दिया। और यही आप असूल हर चीज पे अप्लाई करते चले जाएं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और तमाम शुक्र भी अल्लाह के लिए हैं। यानी तमाम नेमतें जो अल्लाह ने मुझे दी है ना, सर से लेके पांव तक, सुबह से लेके शाम तक, हर नेमत का मुझ पर शुक्र वाजिब है। और शुक्र क्या होता है? सिर्फ जुबानी कलामी शुक्र है कि मैं 100 तस्बीह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दूं, या हर नमाज के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, सिर्फ ये शुक्र है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शुक्र अदा करते थे आपको मालूम है? बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात की गवाह हैं। पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नफल पढ़ रहे हैं, कदमैन शरीफैन मुतवर्रम हो गए हैं। मुतवर्रम समझते हैं ना आप? हालांकि बख्शे हुए महबूब हैं और हम भटके हुए गाफिल हैं, सारी रात सोए रहते हैं। सुबह उठ कहते हैं हाय नींद नहीं आई, सुबह उठ के सीधी नाशुक्री। तो
शुक्र का मैं आपको मफहूम समझा रही हूँ। पहले तो हमने तारीफ देखी ना सना, अब आपके लेवल पे मैं आ गई हूँ, ऊपर से अब नीचे आ रही हूँ। अब देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शुक्र अदा करते। पूरी रात अगर अल्लाह ने सेहत दी है, फुर्सत दी है, तो क्या करते हैं, पूरी रात अल्लाह का जिक्र, आखिरत की फिक्र, आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, याद में खड़े हैं। और बीबी आयशा ने जिसे कहते हैं ना तड़प के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप तो बख्शे हुए हैं, आप क्यों पूरी पूरी रात रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कयाम फरमाते हैं। तो मुख्तलिफ हदीस में आता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन पर फूंक मारती कि इतने सूज गए हैं या रसूलुल्लाह, आप क्यों नहीं आराम फरमाते। यानी आप अपने आप को इतना यानी कि तकलीफ में क्यों डालते हैं, वो ये कहना चाह रही थी कि आप क्यों आराम नहीं फरमाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अफलन अबदा शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अगर उसने मुझे महबूब बनाया है तो मुझ पर तो ज्यादा शुक्र वाजिब है, तो मैं इसका शुक्र अदा ना करूं। तो आज हमें नेमतें मिली हुई है तो हम तो ज्यादा मस्त होकर पड़े रहते हैं, कोई नहीं आराम करो, सब कुछ है घर, सब चीजा है ना खान पीने वाली, उन आराम करो। हमें तो शुक्र का शीन भी नहीं मिला, मैं तो बताऊं अभी तो शीन भी नहीं आया हमारे पास। और जो शुक्र नहीं करता ना, आपको पता है वो होते होते कुफर तक चला जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जिंदगी का शुक्र अदा किया, कुरान का शुक्र अदा किया, इस्लाम का शुक्र अदा किया, लिबास का शुक्र अदा किया, खुराक का शुक्र अदा किया। खुराक का शुक्र भी होता है, उन्हें हलाल तैयब दी तो इसका शुक्र भी है। खाली शुक्र ये नहीं खा के तो अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद इसकी गिबतें, उसकी बुराइयां, उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी कमजोरियां उछालो, जाके दूसरों की बुराइयां बयान करो, ये शुक्र नहीं होता कि खा के मेरे में ज्यादा ताकत आ गई है। नहीं, हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा शुक्र क्या है, तो मुख्तलिफ उलमा इकराम अपना अपना बता रहे थे मौकफ। कोई कह रहा था शुक्र ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो अल्लाह ने दिया है उसकी कदर करो, अपने से नीचे की तरफ देखो। तो आपने अपना कहते हैं ना, हर बंदे की अपनी समझ और मफहूम होता है। तो अगर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि शुक्र ये है कि जो तुम्हें अल्लाह ने नेमत दी है उसको कभी भी अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल ना करो। अब आप देखें, जो भी अल्लाह ने नेमत दी है, हर नेमत किसने दी है, अल्लाह ने। जुबान किसने दी है, आंखें किसने दी है, कान किसने दिए हैं, चलने की ताकत किसने दी है, अल्लाह ने। तो फिर कैसे हम सर तपा गफलत में, जहालत में, जुल्मत में, मुनाफकत में जिंदगियां गुजार रहे हैं, दुथड़े हुए हैं दुनिया में, और जुबान से कह रहे थे शुक्र। शुक्र अल्लाह का है ही कुछ नहीं, कहते हैं कि नहीं, शुक्र है, क्या हाल है, शुक्र अल्लाह का कोई नहीं, बस गुजारा ही है, शुक्र अल्लाह का बस मिले ही कुछ नहीं। शुक्र भी अदा कर देते हैं और बीच में ऐसी नशुक्री भी कर देंगे, वो किए कर पर पानी भी फेर देते हैं। तो नाशुक्री इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कैसे ले जाती है, ऐसे ले जाती है जो मैंने आपको बताया कि इधर हम शुक्र कर रहे होते हैं, उधर हम शैतान के साथ मकर कर रहे होते हैं। शैतान हमें मकर करता है, आपको पता है आके हमारे साथ कि शुक्र ना करना। शैतान ने अल्लाह को यही तो वादा देके आया हुआ है, आप जरा गौर करें, ये पॉइंट है। शैतान ने अल्लाह को सिर्फ एक वादा दिया है, उसने नहीं कहा कि इन्हें नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, उसने नहीं कहा इन्हें हज पे नहीं जाने दूंगा, इनकी टांगे पकड़ लूंगा, उसने नहीं कहा इसका वीजा नहीं लगने दूंगा, उसने नहीं कहा कि इसको मैं कुरान नहीं पढ़ने दूंगा। शैतान ने अल्लाह को सिर्फ एक बात कही कि मैं इनको शुक्र नहीं करने दूंगा। यानी कि आप गौर करें, मैं अब आपको लेके आ रही हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, समात दी, बसारत दी,
क़लीलन मा तशकुरून, अरे तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। जो बेसिक 2 नेमतें हैं, कौन सी? समात, बसारत। मुझे बताएं जरा 1 मिनट के लिए, आपने कभी इन चीजों को नेमत समझा? कभी नेमत समझा? जरा 1 मिनट के लिए सोचें। कभी शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने मुझे कान दिए, या अल्लाह तूने मुझे आंखें दी? कभी रियलाइज भी किया है? रियलाइज, अप्रिशिएट तो बात की बात है। दुखे तो फिर कर दिया अल्लाह बड़ी नेमत से, तो नजर आ जाए तो फिर होता है। ये जो बेसिक बुनियादी आपकी 2 नेमतें हैं, समात और बसारत, अल्लाह कहता है तुम बहुत ही कम शुक्र अदा, अल्लाह को भी पता है इसी की वजह बनते हैं, अल्लाह कहता है तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। इसलिए कि हम अल्लाह को ना, we take Allah for granted, उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, यानी कि हमें परवाह ही नहीं, जिसे कहते हैं ना हम अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, हम अल्लाह से बेपरवाह, हम दुनिया के लिए तड़पते हैं। मैं आपको हमेशा क्या समझाती हूँ, हमारी आप शुरू से देख लें एंड तक, तलब दुनिया की, तड़प दुनिया की, मोहब्बत दुनिया की, लालच दुनिया का, हिरस दुनिया का, स्टेटस दुनिया का। जी बताओ अल्लाह कहाँ है? कहीं है अल्लाह? कहीं भी नहीं। यही तो शैतान ने कहा था कि मैं इनको शुक्र नहीं करने दूंगा, तेरी तरफ, तेरे लिए नहीं तड़पेंगे, तेरे लिए नहीं रोएंगे, तेरी हशीयत नहीं मांगेंगे, तेरी मोहब्बत नहीं मांगेंगे, तेरी इताअत नहीं मांगेंगे, तेरी रिजा नहीं मांगेंगे, तेरी मुलाकात, तेरा दीदार, तेरा मुखड़ा नहीं मांगेंगे। क्या मांगेंगे? दुनिया की तलब, दुनिया की तड़प, दुनिया का हिरस, दुनिया का लालच, दुनिया का स्टेटस। यही तो शैतान ने कहा था, और आज हम यही तो कर रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर शुक्र नहीं है। तस्बीह पढ़ी, वो क्या कहा था? दिल ना मुड़िया की लेना तस्बीह पढ़। ऐसी तस्बीह का भी कोई फायदा नहीं है जिससे दिल ना फिरे। हम तस्बीह फिरी दिल ना फिरया, ऐसे है। तस्बीह फिरी दिल ना फिरया की लेना तस्बीह पढ़ के। हमारा ये हाल, सिर्फ जुबान हिलाते हैं, दिल नहीं हिलाते। सिर्फ तस्बीह फेरते हैं, मन नहीं फेरते अल्लाह की तरफ। मैं आपको बताऊं, यही तो शैतान के मकर होते हैं। शैतान, देखें 3 चीजें हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा हमारी सारी जरूरियात कहे बगैर, ऐसी बात है कि नहीं? ऑक्सीजन, पानी, हमारे रहने का लिबास, रिहाइश, खुराक, अल्लाह ने कहे बगैर। जरूरियात अल्लाह ने पूरी की, सहूलियात अल्लाह ने पूरी की। ठीक है ना? सहूलियात क्या? आपका रिहाइश हो, छत हो, आपको तन ढांपने के लिए लिबास हो, खाना हो। सहूलियात पहले, जरूरियात अल्लाह ने, सहूलियात अल्लाह ने। आप इन 2 का शुक्र नहीं अदा करते। तीसरी है ख्वाहिशात। शैतान हमें ख्वाहिशात में दौड़ाता है, ख्वाहिशात में जकड़ता है वो। आप जरा गौर करें मैं आपको क्या कह रही हूँ। वो कहता है ना देख जरूरियात को, तेरी जरूरतें किसने पूरी की। ना देख सहूलियात को, तुझे सहूलत किसने दी जिंदगी में। खिलाया किसने, पहनाया किसने, प्यास हुई तो पानी किसने पिलाया। ना देख इनको। वो कहता है ख्वाहिशात। वो कहता है ना उड़दियों दे मगर नसो। ये भी मियां मोहम्मद बख्श ने कहा है कि जो घर बैठा है उन्हें फड़िया ही नहीं। एवं रोज शैतान नाल लड़ना है, मेरा घर बैठा है उन्हें फड़िया ही नहीं। कि जो अंदर जो दुश्मन है तुम्हारा, वो तुम्हें कहता है उड़दियां दे मगर नस। वो नहीं मिला, वो नहीं हुआ, वो क्यों ना हुआ, वो मिल जाता ना, काश वो होता। ऐसे शैतान हमें ख्वाहिशात में घुमाता है और नाशुक्रा बनाता है। आपको बातें समझ आ रही है ना? क्या मैं थोड़ा तसव्वुफ और रूहानियत की तरफ चली गई हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना यही दरवाजे खुलेंगे तो कुछ मिलेगा, वरना कुरान खोलते तो हम रोज ही हैं। आज
اسرار و रमूज के दरवाजे खोलो दे, नवार व तजल्लियात के दरवाजे खोलो दे। जरा अल्लाह का नूर अंदर आए ना, जरा हम भी जरा तगड़े हों। जिसे कहते हैं ना, शैतान ने हमें ऐसा मार मार के धुलाई मारी की हुई है। वो शैतान कहता है है कुछ नहीं, शैतान हमारी वो रगड़ाई करता है रोज आके, मार खा खा के हम दुमुए हो गए हैं। कोई हमारे अंदर भी कहता है ना, कोई ताकत आए, कोई जान हमारी भी बने। वो जान हमारी कैसे बनेगी? जैसे खाने से जिस्म की जान बनती है ना, ऐसे कुरान के नूर से, असरार और रमूज से रूह की ताकत बनती है। और जब रूह ताकतवर होके खड़ी हो जाए ना, तो शैतान का बड़े से बड़ा आ जाए ना बॉस भी, वो भी आपको गिरा नहीं सकता। क्योंकि हम हैं ही माड़े, ना हमने कुरान से नूर लिया, ना कुरान से हिदायत ली, ना कुरान से तज़किया लिया, ना कुरान से बरकत ली, ना कुरान से इत्तबा लिया। तो हम तो बेचारे माड़े, बिल्कुल से कहते हैं ना स्टार्विंग, जिसे आजकल के बच्चे कहते हैं। वो सजाया है बस। आप सोचिए मैं अपने घर लाके सेब सजा दूं, केले सजा दूं, जूस सजा दूं, सारी चीजें सजा दूं, ना खाऊं ना पीऊं, मैं मरने वाली हुई हूँ। इतना शॉपिंग करके रखा हो तो खाओ भी तो कुछ, पियो भी तो कुछ। मैं सजा सजा के खुश हो रही हूँ। ओ कितना प्यारा रंग है, वो कितना प्यारा सुर्ख सेब, क्या बात है? कितना ताजा केला, ना मैं खाऊं ना पीऊं, वो देख देख के बस। तो ये शैतान हमें शैतान ने किया हुआ। शैतान कहता है बस सजा ले ना, देख ले ना, स्वाब मिल गया ना, बस इतना ही नहीं। रूह को देना कुछ नहीं। शैतान कहता है रूह को देना कुछ नहीं है, न तफक्कर देना, न तदब्बर देना, न तफक्को देना, न तज़किया देना, न हिदायत देना, न इत्तबा देना। देना कुछ नहीं रूह को, खिलाना कुछ नहीं, बस दिखा के इसका गुजारा करो, बस बत्तियां देखी जाओ दूरों। तो रूह बेचारी हमारी तड़प रही है, रो रही है। मौलाना रूमी की आप कभी सुन के देखें, मसनवी जो है वो सारी रूह की तड़प है। रूह कहती है सारे जो आते हैं वो नफ्स के तालिब हैं, सारे जो आते हैं दुनिया के तालिब हैं। रूह बेचारी अंदर रो रही है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे ना कोई खाना देता है, ना मुझे कोई ताकत देता है, ना मुझे कोई हिम्मत देता है, ना मेरा कोई यार है, ना मुझे कोई पहचानता है। रूह कहती है मैं किधर फंस गई हूँ आके, मेरा तो कोई मददगार ही नहीं है, मुझे तो कोई मेरी बोली समझने वाला ही नहीं है। जो भी बोली समझता है नफ्स की समझता है, दुनिया की समझता है। आखिरत की बोली, आखिरत की तलब तड़प, अल्लाह की हशीयत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रिजा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। रूह बेचारी तो भूखी प्यासी, मौलाना रूमी कहते हैं अंदर बंद है कैदखाने में। रूह को निकालो, रूह को खिलाओ पिलाओ कुछ लो, तो कुरान का नूर दो रूह को, तो रूह भी बेचारी उठे, कोई जान उसमें आए, वो भी कोई तगड़ी हो, वो भी आपको बताए अल्लाह की हशीयत। रूह तो बोल ही नहीं रही, आपने उसको मुंह बंद किया हुआ। रूह बेचारी ने आपको बताना था कि मैं अल्लाह को वादा दे के आई हूँ, अल्लाह बिरब्बिकुम, हमारा रब अल्लाह है, उस रब को मैंने राजी करना है। रूह आपको बताना चाहती है। ये आपको कभी कभी होता है घर में, आप फील करते होंगे घर में बेचैनी है, पता नहीं दिल मेरा क्यों ऐसे बेचैन सा मेरा दिल है। वो दिल नहीं होता, वो रूह असल में ना, रूह आपको अंदर से मैसेज भेज रही होती है दिल को। रूह दिल तक मैसेज भेजने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे खाना दो, मैं भूखी हूँ, मेरी फरियाद सुनो, मेरी तड़प सुनो। मुझे घबराहट इस बात की घबराहट होती है आपको। फिर आप कहते हैं ना कहीं से जिक्र, या अल्लाह, फिर आपका दिल करता है या अल्लाह मैं किसी जिक्र की महफिल में जाऊं, किसी दरसे कुरान की महफिल में जाऊं, और आप जाते हो महफिल में, आप कहते हो हाँ महफिल में बड़ा सुकून मुझे आया था। तो सुकून क्या होता है? वो रूह को जब थोड़ी सी ग़िज़ा मिलती है ना, जैसे जिस्म को आप देखो हम दिन में 3 बार खिलाते हैं कि नहीं, हमें भी मुंह मारते रहते हैं, इधरों पी लिया, इधरों खा लिया, यह टेस्टी है, चुक लिया। जिस्म को हम इतना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जिस्म की इतनी खिदमत, नाज नखरे, बादशाह बना के जिस्म को रखा हुआ। जो जिस्म है, ये नफ्स और रूह का, वो नफ्स जो जिस्म है, इस पे जिस्म के ऊपर हमने नफ्स को गालिब किया हुआ। हालांकि गालिब तो वो रूह बेचारी को करना था, जिसको हमने कैदखाने में बंद करके रखा हुआ।
ना उसको खिलाते हैं, ना पिलाते हैं, ना उसको पहनाते हैं, ना उसको ताकत देते हैं, ना उसको हिम्मत देते हैं, तो वो फिर अंदर रोती तड़पती रहती है, जिसका नतीजा पता क्या होता है? मैं आपको बड़ी गहरी बातें कह रही हूँ। जिसका नतीजा पता क्या होता है? जब हमारी रूह बेचैन होती है ना अंदर, क्योंकि रूह अल्लाह से, अल्लाह का नुमाइंदा है, आपको पता है रूह मिन अल्लाह है। तो जब हमारी रूह भूखी प्यासी दुखी अंदर तड़प रही है, हम उसको नहीं पूछ रहे ना, तो फिर रूह रोती है, अंदर रोती है, हमारी रूह रोती है, फरियाद करती है, जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसको हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, और हम कहते हैं डिप्रेस फील कर रही हूँ मैं, उदास उदास, पता नहीं दिल नहीं लग रहा किसी चीज में, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, बेचैनी है मुझे। वो बेचैनी असल में रूह की होती है। रूह आपसे मांग रही होती है खाना, रूह कहती है मुझे खाना दो। रूह का खाना क्या है? कुरान का नूर, अल्लाह का जिक्र। रूह का खाना क्या है? उसवा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रूह को कुछ नहीं खाने को दे रहे, बल्कि रूह की परवाह ही नहीं कर रहे। हम कहते हैं ये दुनिया, ये नासूती दुनिया, यहाँ तो जिस्म का सौदा बिकता है। जिस्म तगड़ा हो, जिस्म अमीर हो, जिस्म ने छलबाज पहना हो, हम तो दिन रात जिस्म की खिदमत कर रहे हैं। जो अंदर असल चीज है, जो अल्लाह का मेहमान है, उस बेचारे को तो हम पूछेंगे। मैं आपको गहरी बात बताऊं, जो हमारा दायमी सफर है वो जिस्म का नहीं, रूह का होगा। अगर रूह दुनिया से माड़ी लेके जाओगे ना, गरीब और कमजोर रूह लेके जाओगे, तो कब्र में जो हशर होने हैं ना, फिर बचाने वाला वहां इस जिस्म को कोई नहीं होगा। तो अगर रूह तगड़ी लेकर गए, अगर दुनिया में हमने रूह को खिलाया पिलाया, रूह को खिदमत की, रूह को सपोर्ट किया, रूह से मोहब्बत की, अल्लाह का जिक्र, आखिरत की फिक्र, अल्लाह का शुक्र, सब्र, तवक्कुल, अल्लाह की रिजा में रहे, तो फिर रूह ताकतवर होती है, रूह ताकत पकड़ती है, और रूह फिर हुक्मरानी करने लग जाती है दिल पर। और फिर जो हमारी जिंदगी होती है वो रूहानी, रूह से फिर रूहानी जिंदगी बन जाती है, फिर ईमानी बनती है, फिर वजदानी बनती है, और फिर ईमानी बन जाती है। रूह जितनी हमारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए रूह रसूल अल्लाह से जितनी कनेक्ट होगी ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रूह उतनी मजबूत होती जाएगी, खुश, उतनी आपकी रूह खुश होगी जितना आप रूह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला कर रखेंगे। यानी कैसे? सुन्नत रसूल अल्लाह की, शरीयत रसूल अल्लाह की, इताअत रसूल अल्लाह की, मोहब्बत रसूल अल्लाह की, इत्तिबा रसूल अल्लाह का। रूह को ये चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये रूह की ग़िज़ा है। जब रूह को ये ग़िज़ा मिलेगी ना, तो मैं आपको बताऊं, आपकी रूह ताकतवर हो जाएगी, और फिर आपके दर्जे दुनिया में बुलंद होंगे, और आखिरत में फिर आपके मर्तबे बुलंद होंगे, और कब्र में आपके लिए फिर नूर वाला, सुकून वाला बिस्तर बिछा दिया जाएगा, और जन्नत के बागों से फिर कब्र को एक बाग बना दिया जाएगा। तो अल्हम्द, शुक्र करना कैसा है कि जो भी नेमत अल्लाह ने आपको दी है, वक्त दिया है, मोहलत दी है, फुर्सत दी है, इसमें अल्लाह की नाफरमानी और नाराजगी के काम ना करें। जो भी अल्लाह ने आपको नेमत, मोहलत, फुर्सत, हिम्मत, ताकत दी है, ये सब अल्लाह के जिक्र, आखिरत की फिक्र, अल्लाह का शुक्र और सब्र में ये चीजें लगाएं। यानी रूह को ताकत दें, नफ्स को भूखा रखें। अब देखें, नफ्स की तरबियत के लिए तो रमजान शरीफ आता है, लेकिन करते हैं हम तरबियत? हमें पता ही नहीं नफ्स की तरबियत क्या कर रही है। हम तो नफ्स को थोड़ी देर तसल्ली देते हैं, और जब अफ्तारी आए की फिक्र करते हैं, तो हम तो नफ्स को कहते हैं आजा, उन खुली छुट्टी दे दी, वो जो 2 मिनट का कमी थी ना, आजा, अब जो ऐसी चीजें खा के अब खा के दमोए हो के पड़ जाए।
हम कोई तरबियत नहीं, मैं आपको बताऊं, रोजा खोल कर डाल हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए कि हमें शऊर नहीं है, रमजान शरीफ का शऊर नहीं है कि ये नफ्स कुशी है। हम रमजान में भी नफ्स परवरी कर रहे होते हैं, नफ्स कुशी का हमें कोई भी शऊर नहीं है। तो ये गहरी बातें हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नुक्ते, असरार और रमूज, इसकी हकीकत, इसकी मार्फत हमने हासिल करने की कोशिश की है। कहाँ से? कुरान से, हदीस से, तफसीर से और औलिया इकराम से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का शऊर अता फरमाए, इसके असरार और रमूज अता फरमाए। मैं कहती हूँ कोई एक नुक्ता आप अपने जहन में बिठा लेना तो आपके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। यानी आप सिर्फ अल्हम्द को ही समझ जाएं कि अल्लाह अपने महबूब की हम्द कर रहा है, तो मुझे भी हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करनी चाहिए, दरूद पढ़ना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना चाहिए, लिल्लाह चलने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्लाह हम रहें, माअल्लाह जिंदगी गुजारें, तवक्कल अल्लाह रहें, रदी अल्लाह पर नजर रखें। और रब्बुल आलमीन जब मेरा रब है तो फिर मुझे कोई भी गम और तकलीफ और परेशानी और खौफ नहीं होना चाहिए। तो जिस भी हाल में फिर अल्लाह आपको रखे, फिर आपकी हम्द वाली कैफियत रहती है, शुक्र वाली कैफियत रहती है। बात ये नहीं होती कि अल्लाह हमें बहुत दे तो हम शुक्र अदा करें, बात ये होती है कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है ना, उसको आप लिल्ला इस्तेमाल करें, बिल्ला, लिल्ला बिल्ला मा अल्लाह रखें। हम समझते हैं पता नहीं कोई बहुत अमीर होगा तो अल्लाह के रास्ते में देगा तो यही शुक्र है। शुक्र ये नहीं होता, शुक्र ये होता है आप किसी को जुबान है, जुबान से अच्छी बात कह दो, किसी को अच्छी दावत दे दो, किसी को अच्छा मशवरा दे दो। शुक्र तो हर चीज का है, ऐसी बात है कि नहीं? सिर्फ माल और दौलत होने से शुक्र नहीं होता कि हमने दिया तो शुक्र अदा किया, ऐसी बात है कि नहीं? जिस्म के हर हिस्से का शुक्र है, जोड़ जोड़ पे शुक्र वाजिब है। ये हदीस मुबारका भी है कि हर सुबह हमारे ऊपर शुक्र, हमारे हर जोड़ पर शुक्र वाजिब होता है। 360 जोड़ है हमारे जिस्म में, आपको पता है? हमें कितना शुक्र फिर अल्लाह का अदा करना चाहिए। समाज से शुरू हो जाए, समाज से, बसारत से, अब आगे चलते जाएं। ये कोरोना में लोगों को ये खत्म हुआ था ना, सूंघने की हिस्स नहीं आ रही थी, जायका नहीं आ रहा था, तब पता चला था कि ये भी कोई चीज है, नेमत है। ये जायका खत्म हो गए थे चीजों के, तो लोगों को पता चला था वह जायके भी कोई चीज होती है, उससे पहले पता ही नहीं था ये भी अल्लाह का शुक्र करने की चीजें हैं। ऐसी बात है कि नहीं? तो आप सोचें, अगर आप 360 दफा शुक्र अदा करें अपने जिस्म का ही, जोड़ जोड़ का ही, पोर पोर का, ये पोर पोर का शुक्र अदा करें, जोड़ जोड़ का शुक्र अदा करें, ये पट्टे हड्डियां मसले खून ये सारा शुक्र अदा करें, तो आप तो शुक्र अदा करते दिन गुजर जाए, आपका शुक्र ही ना पूरा हो। ऐसी बात है कि नहीं? तो आप कभी भी फिर आप खौफ और बेयकीनी और मायूसी, ये तो बहुत दूर की चीजें हैं। मायूसी, खौफ, गम, ये तो दूर की बातें हैं। आप तो शुक्र से ही ना निकलें, आप शुक्र में ही जिंदगी गुजार दें, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, तो आपका जहन दुनिया में नहीं घूमेगा, तो फलानी बात नहीं, आप अल्हम्द की तफसीर में गुम हो जाएंगे। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो ऐसे नमाजें पढ़ते हैं, उनके जहन में जब वो अल्हम्द कहते हैं ना, तो अल्हम्द का जैसे दरवाजा खुल जाता है, लिल्लाह का दरवाजा खुल जाता है, रब्बुल आलमीन का दरवाजा खुल जाता है, अंदर से नूर की, इसरार और रमूज की होने लग जाती है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के चले गए, कोई पता ही नहीं है, पढ़ी थी ये दरवाजे खुलते हैं जब आपने अल्हम्द पढ़ा। आजकल तो देखें कंप्यूटर का दौर है, आप बात समझा सकते हैं, अल्हम्द पे क्लिक किया, सारे उसके मानी, इसरार और रमूज सामने आ जाए, उसमें गुम हो जाए। लिल्लाह कहें, टिक किया, उसका दरवाजा खुल जाए, सारे उसके मानी, इसरार और रमूज सामने आ जाए, उसमें गुम हो जाए। ये होता है, इसको नमाज को कायम करना कहते हैं। आपके मस्त गुम हो के आप नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह को वारिद करें अपने ऊपर। वारिद समझते हैं आप? वारिद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अप्लाई करें, फील करें, अल्हम्द या अल्लाह मैं सर तपा तेरी शुक्रगुजार हूँ,
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या अल्लाह तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। या अल्लाह मैं तो शुक्र से बाहर आ ही नहीं सकती। लेकिन शैतान हमें शुक्र वाला बनने नहीं देता। जो मैंने आपको 3 बातें बताई ना, जरूरियात, सहूलियात और ख्वाहिशात, ये हमारी जिंदगी के 3 स्टेप हैं। अल्लाह ने जरूरियात भी पूरी कर दी, सहूलियात भी, लेकिन शैतान हमें ख्वाहिशात में रुलाता है। ये पॉइंट नोट करेगा, ख्वाहिशात में रुलाता है। जब भी रुलाएगा ना आप जरूरियात में रो रहे होंगे, क्योंकि राजिक मालिक खालिक अल्लाह ने हर किसी के रिज्क की जिम्मेदारी ले रखी है, चाहे वो कोई भी मालूक है। सहूलियात अल्लाह आपको देगा, जितने में आप हैं उतने जोगा आपको अल्लाह रखेगा। लेकिन शैतान आपको कहाँ आके ज्यादा पकड़ता है, जरा ये पॉइंट नोट करें। आज आप, मैं कहती हूँ जरा तुसी जरा तगड़े हो, जरा ख्वाहिशात में, तेरे पास ये नहीं, तेरे पास वो नहीं। और ख्वाहिशात में आके ऐसा जकड़ता है। वो जो मकड़ी के जाले की मिसाल याद रखें आप, वो देखता है, शैतान दूर से देखता है किस चीज पे बैठी हुई है, इसकी कमजोरी क्या है। औलाद है, माल है, दरबार है, पैसा है, स्टेटस है। शैतान देखता है कहाँ बैठी हुई है ये, अच्छा इन पे बैठी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता वो नेड़े आता है, फिर वो उसी के बारे में ना, जिस चीज की आपको फिक्र है ना, उसी के बारे में आपके अंदर वो डालने शुरू कर देता। हाय ये ऐसे हो जाता ना, हाय ये सही हो जाता, हाय बस ऐसी चीज मिल जाती ना तो मेरी जिंदगी बड़ी ठीक थी, हाय ये कमी ना होती। शैतान दूर से डालता, फिर पास आके फिर ऐसे दबोच लेता है, और हम मस्कीन को पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं बस थोड़ी फिक्र ही की थी तो पता ही नहीं चलिया, इस तरह मैंने उसे ब्लड प्रेशर हो गया, बैठे बिठाए हार्ट अटैक होया, अपना फालज होया, हो गई लुढ़क गई। शैतान गायब, उसने अपना काम कर लिया। बल्कि वो हंसता है, हाँ। जब वो देखता ना मेरा काम अंजाम पे पहुंच गया है, वो आपके मुंह पे आके हंसता है। अब नमाज नहीं पढ़ सकती ना, अब उठ के नहीं कर सकती ना, जो कर सकती थी, देखा तुझे कैसा करा, तो हमें और तकलीफ होती। अरे मैं तो सजदा नहीं कर सकती, अरे अल्लाह ने सजदे की भी तो वीक छीन ली, और अल्लाह को जैसे ब्लेम दे। फिर शैतान काउंटर अटैक करता है। अरे मैं क्या क्या आपको बताऊं, पहले अटैक करता है, फिर काउंटर अटैक करता है, उसी चीज से आपको हमला करता है। देखा तू कितनी बदकिस्मत है, अल्लाह ने तुझे सजदे की तौफीक भी छीन ली, अब तो तेरा सर जमीन पे लगता ही नहीं है, अब रो। तो औरतें और रोती हैं, अरे तू डिसेबल हो गई, मैं तो सजदा जमीन पे नहीं कर सकती, क्या करूं। यही शैतान खुश होता है, हर हाल में अल्लाह की नाशुक्री, हर हाल में नाशुक्री, यही तो वो चाहता है ना। आपको समझ आ रही है गहरी बात है? तो आपने इन चीजों पे गौर करना है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और दिल पे वारिद कायम हो, कायम करके कहें, लिप सर्विस ना करें। अल्लाह को आपकी लिप सर्विस नहीं चाहिए, अल्लाह आपको आपका मन चाहिए कि मेरे दिल पर वारिद हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शैतान आके कहता है बिल्कुल कीजिए। शैतान मैंने आपको बताया था ना, ख्वाजा हसन बसरी के पास आता था, आके कहता था तू बड़ा अल्लाह वाला बन के बैठा है, ना तेरे पास खाने को कुछ, ना तेरे पास अच्छा रहने की जगह, इतना तो अल्लाह वाला होता तो तेरे पास कुछ खाने की चीजें या अच्छा लिबास या अच्छी घर ना होती, क्या खाएगा। उन्होंने कहा मौत खाऊंगा। क्या पहनेगा, कफन पहनूंगा। कहाँ सोएगा, कब्र में सोऊंगा। ऐसी शैतान को मारते थे ना कि शैतान दुम दबा के भाग जाता। लेकिन हमारे साथ क्या हाल है शैतान का, शैतान आता हमें पता भी नहीं चलता। तेरी तो फलाने ने तुमने गल कही ना, देखा उसने तुझे ऐसे कहा, देखा तेरी जिंदगी में ये, हम भी सोच हाँ वाकई मुझे पता नहीं चला, हाँ ऐसा है, हाँ सही सही सही, हाँ आए ये नहीं होना चाहिए था, आए मेरी तो किस्मत ही खराब। हम उसके पीछे बातों में हम लग जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो कभी शैतानी ख्यालात वसवसात में अपना वक्त जाया। हम तो बैठे बैठे कहते हैं मुझे अचानक ख्याल आया, मैं उदास हो गई, परेशान हो गई, गमज़दा हो गई, दुखी हो गई। ये नहीं पता वो शैतान था। हम समझते मैं अकेला बैठा होता, आप कभी भी अकेले नहीं बैठे। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बड़ी मजे की बात, सच्ची। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात है। आप कहते हैं एक दफा मेरे दिल में ख्याल आया कि शैतान कैसा होगा। मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह मुझे शैतान दिखाओ। आपने
अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे शैतान तो दिखाओ, कैसा वो मरदूद था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की। पता है मेरे दिल में ऐसे ख्याल आ ही रहा था, शैतान देखो तो, या अल्लाह शैतान दिखा तो। थोड़ी देर में नजर पड़ी एक बूढ़ा आया, बूढ़ा चलता हुआ आ रहा था, बूढ़ा, अल्फाज नोट करें जरा, बुजुर्ग नहीं, बूढ़ा। बूढ़े और बुजुर्ग का भी फर्क होता है। कई बूढ़े शैतान के लुथड़े होते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं। कहते बूढ़ा मुझे नजर आया, अजीबो गरीब शक्ल वाला आके ना, तो मेरे सामने खड़ा हो गया। तो कहते हैं मैंने एक नजर उठा के देखा, तो कभी देखा नहीं। मैंने कहा कौन हो तुम? कहता अभी तो दुआ मांगी थी। अभी तो तूने दुआ मांगी है, तो वही तो हूँ, तू भी पहचानता। अच्छा, आपने कहा तो क्यों नहीं तुमने अल्लाह को सजदा किया था? ऐसे यानी जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी तो जुबान और होती है ना, आप कहेंगे ये रूड है। उन्होंने कहा हबीस मरदूद, तूने अल्लाह को सजदा क्यों ना किया? जब अल्लाह ने तुझे अल्लाह ने जब हुक्म दिया था सजदे का हुक्म दिया था ना, तो मैं आपको इसलिए ये पॉइंट बता रही हूँ कि देखें शैतान के मकर। आप हमारे जैसे लोग तो समझ नहीं सकते। जुनैद बगदादी को शैतान वो बूढ़े की शक्ल में आया, कहता मैंने लॉजिक देखें। मैं कहती हूँ शैतान के लॉजिक ऐसे होते हैं, आप जैसा बंदा तो मस्कीन बन के उसके पीछे चल पड़े। हाँ वाकई, कहता है शैतान, कहता है मैं तो तौहीद वाला हूँ ना, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है, तो मैं शिर्क क्यों करता? तो जुनैद बगदादी कहते हैं एक लम्हे के लिए मैं भी सख्ते में आ गया, वाकई शिर्क तो नहीं करना चाहिए। बात तो सही कर, गाल तो सही है मेरी। बस कहते हैं मैं एक लम्हे के लिए साके हो गया, सख्ते में आ गया। हाँ, शैतान कह रहा है मैंने शिर्क नहीं किया। शैतान कहता है मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा क्यों करता हूँ, मैं तौहीद वाला हूँ। कहते हैं एक लम्हे के लिए जब मैं ऐसा हुआ ना खामोश, तो कहते हैं उसी वक्त अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पर नूर से इल्का हुआ कि ये मरदूद जो तुझे कह रहा है, इसे कहो कि अल्लाह को सजदा तुम कह रहे हो मैंने इसलिए नहीं किया, शिर्क ना होता, अल्लाह को मानना था तो अल्लाह की क्यों नहीं मानी? अल्लाह की क्यों नहीं मानी? वही जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अल्लाह को तो हम मानते हैं लेकिन अल्लाह की। अगर तू इतना तौहीद परस्त था, अगर तू इतना डरता था शिर्क से, तो फिर अल्लाह का हुक्म क्यों नहीं माना? तो कहते हैं जब शैतान को मैंने ये कहा तो उसको आग लग गई, उसी वक्त आग लग गई। और वो कहता है जुनैद तूने तो मुझे जला के राख कर दिया, उसी वक्त उसको आग लग गई। लेकिन होता हमारे साथ क्या होता है, शैतान इसी तरह आता है किसी ना किसी रूप में, हमें कोई ना कोई ऐसी बात हमारे कान में डाल देता है जो सुन्नत शरीयत के खिलाफ होती है, और लॉजिक देता है। शैतान लॉजिक देता है गर्मी बड़ी है ना, मैं तो इतनी गर्मी में हमदर्द बनेगा, देखना जरा तू अगर स्टाइलिश कपड़े पहन के अगर तू बाहर ना गई, लोग क्या कहेंगे, पढ़ी लिखी नहीं ना, पैसे नहीं ना, फैशन का नहीं पता ना इसको, पेंडू है ना पेंडू। शैतान ऐसे ऐसे आपको लॉजिक देता है ना, आपको कन्विंस करता है, हाँ वाकई ठीक है, हाँ वाकई फैशन तो जैसा है, देश वैसा, बेस जैसा, माहौल वैसा, लिबास, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे हमदर्द बन के है, प्यार से कहता है हाँ फैशन तो करने चाहिए, तेरी उम्र है, जवान लगे ना तू, हाँ तो तेरी जवानी है तो पैसा है तो वक्त है तो खर्च कर अपने, महंगा तो महंगा पा, हाँ वाकई ठीक है, हम उसके पीछे चल पड़े। हमें तो शैतान के मकरो फरेब की शैतान ना सुन्नत की तरफ आने देगा, ना शरीयत की तरफ, ना तरीकत की तरफ, ना इताअत रसूल की तरफ, ना इत्बाए रसूल की तरफ। वो आपको मकरो फरेब में जकड़ के रखेगा। ये तो फर्क मैं आपको समझा रहे हैं। अल्लाह वाले पहचान जाते हैं लेकिन हम दुनिया वाले पहचान नहीं सकते, इसीलिए हम जल्दी गिर जाते हैं, डोल जाते हैं, खिसक जाते हैं। कभी हम जमाने के पीछे, कभी रिवाजों के पीछे, कभी फैशन, कभी स्टाइल, कभी बच्चे, कभी औलाद, हम जल्दी खिसक जाते हैं। तो मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रही हूँ कि आपके अंदर शऊर पैदा हो कि हमने ना खिसकना है, ना डोलना है, ना बहकना है, सीधा चलना है। सीधा चलना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं,
آج کون سیدھا چلتا ہے؟ کوئی سیدھا چلنے والا بتائیں مجھے، جو سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول والا سیدھا چل رہا ہو، ہے کوئی؟ بتائیں مجھے آپ، کیا تو بتائیں۔ ایسے ایسے شیطان وسوسے ڈالے گا کہ اگر تو سیدھا چلے گی نا تیرے کو کھ بھی نہیں رہنا، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب جاتا ہے تو جائے، اللہ نہ جائے۔ تو ہم نے تو ابھی تک شکر ادا کیا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، زندگی کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ میں آپ کو پوچھ رہی تھی اسلام کا شکر ادا کیا، آپ کہہ رہے تھے ہاں کیا، آپ نے کہا تھا نا۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام کا شکر جس نے ادا کیا ہے نا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے نام پہ قربان تو ہو گئے لیکن اسلام سے انچ نہیں ہٹے۔ ہم تو اسلام سے ہٹنے کے لیے آئے میرے بچے ادھر جا رہے ہیں نا میں بھی جاؤں، ہمارے رشتے دار ادھر جا رہے ہیں نا میں بھی جاؤں، ہاں جو میرے خاندان کہہ رہے ہیں نا میں بھی جاؤں، میں لندن آ گئی نا میں اس طرح جس طرح لوگ آ رہے میں اس طرح کروں۔ ہم نے تو اسلام کو بھی پہچانا ہی نہیں ہے، شکر تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہم نے تو قرآن کو، اسلام کو کبھی نعمت کے طور پر لیا ہی نہیں ہے، اس کی حدود میں زندگی گزارنا تو ابھی بہت دور کی بات ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نہ ہم نے زندگی کا شکر ادا کیا ہے، نہ اسلام کا شکر ادا کیا ہے، نہ قرآن کا شکر ادا کیا ہے، اس لیے پھر ہم نہ شکرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شیطان کا ہمارے اوپر اتنا جو اثر ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے نہ ہم نے زندگی کا شکر ادا کیا، نہ اسلام کا، نہ قرآن کا، اس لیے شیطان نے ہمیں اپنے مکروں میں جکڑا ہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ان باتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، شکر والے ہیں کہ مکر والے ہیں؟ اور اگر مکر والے ہیں تو ہمیں نکلنا ہے شیطان کے مکروں فریب سے۔ زندگی گزاری ہے روایات کو مان کے، دنیا کے لیے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ روایات کو مان کے ہم نے جانا ہے، فیشنوں کو جان کے، فیشن کیا ہے، ماحول کو جان کے زندگی گزاری ہے۔ ہم نے اللہ کی آیات کو جان کر زندگی نہیں گزاری، ہم نے اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی نہیں گزاری، ہم نے اللہ کی حدود کو پہچان کے زندگی نہیں گزاری۔ یہ تو آپ کو ماننا پڑے۔ بات یہ ہے اللہ کے لیے نیت کر لو کہ اب جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ دماغ ہے، چاہے مہلت ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے اللہ کے لیے اس کو خرچ کرنا۔ تو الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ کے رحمان ہونے کا صدقہ ہے کہ رحمان نے ہمیں نعمتیں دی ہیں بن مانگے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے، ہدایت ہے، پھل پھول ہے، زندگی ہے، صحت ہے، تو اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کافر ہے یا مومن ہے، مانے اس کو یا نہ مانے، بلکہ انہیں زیادہ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ رحمان ہونے کا صدقہ وہ کھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری قابلیت اور ہماری صلاحیت اور ہم بڑے وہ پہنچے ہوئے تو دماغ ہمارا تیز تو محنت ہم نے کی، تو اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ نے تو صرف اپنے رحمان ہونے کا صدقہ بانٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس قدر رحمان ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ اور یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رحمان ہونے کا صدقہ تو دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن اللہ جو رحیم ہے، رحیم اللہ اس کے ساتھ ہے جسے اللہ نے آخرت میں بخش دیا، جسے اللہ نے اپنی رضا تک پہنچا دیا، اور وہ تو پھر اللہ کے خاص بندے ہی ہوں گے، ہے نا؟ دنیا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ رحیم ہے، لیکن وہ دنیا کے لحاظ سے ہے کہ کسی کو رزق دے دیا، کسی کو اولاد دے دی۔ دنیا میں جو اللہ کو نہیں بھی مانتے اللہ ان کو بھی حادثوں سے بچاتا ہے کہ نہیں؟ انہیں بھی بیماریوں سے بچاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ جسے بچائے گا عذاب سے، جہنم سے، اپنے غضب سے، تو یہ اللہ کا رحیم ہونا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دو طرح سے ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ ہاں جی، دنیاوی رحیم ہونا کیا ہے کہ اللہ دنیا میں بلاؤں سے، حادثوں سے بچاتا ہے، اور آخرت میں رحیم ہونا کیا ہے؟
اللہ اپنے غضب سے عذاب سے جہنم سے عذاب سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی اللہ رحمان ہے اور آخرت میں بھی اللہ رحمان ہے. دنیا میں بھی اللہ رحیم ہے اور آخرت میں بھی اللہ رحیم ہے. اور جو رحمان اور رحیم کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ رحمان ہونے کا معاملہ فرماتا ہے. اللہ اپنے رحمان اور رحیم دو صفات کا نور، اللہ دو صفات کا نور. اور آپ کو پتا ہے رحمان اور رحیم یہ اللہ کی بہت ہی خاص الخاص نام ہے، صفات ہیں. صفاتی نام ہاں کہ ان دو اسماء کی جو برکتیں ہیں نا رحمان اور رحیم، اگر آپ کو رحمان اور رحیم کی برکتیں مل جائیں نا ان دو اسماء کی تو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں سمجھ. دنیا میں وہ رحمان کوئی کمی نہ چھوڑے اور آخرت میں رحیم بخش دے کوئی گناہ نہ چھوڑے. اللہ یہ پوائنٹ دیکھیں آپ، میرا اپنا دل ہل گیا ہے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. رحمان ہونے کا صدقہ کوئی کمی نہ چھوڑے، رحیم ہونے کا صدقہ کوئی گناہ نہ چھوڑے. اور جسے رحمان اور رحیم کا خزانہ مل جائے، نور مل جائے، برکات مل جائے، اسے کوئی کمی پھر رہتی ہی نہیں ہے. اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا. اس کے بعد اب آپ اللہ کی جب آپ تعریف کریں گے نا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ آپ کے زبان سے نہیں، دل سے نہیں، روح سے نکلے گی. کیونکہ what you are saying you believing، آپ پھر یقین کے ساتھ کہیں گے. یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین مالک نکلنا پتہ ہی نہیں، رٹے رٹائے الفاظ وہی بچپن سے منہ پہ چڑھے ہوئے ہیں، نہ معنی پتہ نہ مفہوم پتہ، فٹافٹ پڑھ کے تو اپنا نماز سے فارغ اور دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہمارا دماغ کہیں اور گھومتا رہتا ہے نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دماغ ہے خالی. اگر آپ دماغ کے اندر یہ چیزیں ڈالو کہ میں نے اللہ کو میں نے پہلے ماننا ہے، جاننا ہے، پھر پہچاننا ہے، اگر آپ یہ چیزیں ڈالو نا تو پھر آپ کا دماغ جو ہے نا وہ باہر دنیا کی باتوں اور لوگوں کی باتوں میں نہیں گھومے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یہ باتیں؟ اب اللہ کو جاننے کے بعد جو تعریف ہوگی نا وہ کوئی اور ہی عالم ہوگا. پھر اس میں پھر آپ محو ہو جائیں گے، مگن ہو جائیں گے. جیسے آپ مجھے کہتے ہیں نا سم ٹائم آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں تو آپ مگن ہو جاتی ہیں، محو ہو جاتی، کھو جاتی ہیں. وہ میں اس لیے کھو جاتی ہوں کیونکہ اس کے معنی مفہوم میرے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسا کر دے گا. تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت اور اتباع، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ کو ہم نے پہچانا، مانا اور جانا. اب اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم دعویٰ کر رہے ہیں. مالکی یوم الدین، تو مالک ہے. جب میں نے تجھے مان لیا، جان لیا، پہچان لیا، مان لیا یعنی تجھے مانا میں نے، میں کچھ نہیں ہوں. تجھے جانا میں نے، میں کچھ نہیں ہوں. تجھے پہچانا میں نے، میں کچھ نہیں ہوں. تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ یہ رہ جاتا ہے کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی مالک ہے. تو آپ سوچیں جب اللہ کو آپ نے مالک مان لیا تو پھر آپ کیا ہوئے؟ مانی تو کہتے ہیں مالکی، لیکن ہم اس کے غلام نہیں بنتے، اس کے نوکر نہیں بنتے. کیونکہ جو غلام ہوتا ہے پھر اس کی نہ کوئی مرضی ہوتی ہے، پھر اس کی نہ کوئی اپنی خوشی ہوتی ہے، پھر اس کی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. لیکن ہم تو روتے ہی خواہشوں میں ہیں، مرتے ہی اپنی خوشی کے لیے ہیں، تڑپتے ہی اپنی خوشی کے لیے ہیں، اپنی خواہشات میں تو زندگی گزار دیتے ہیں. تو پھر ہم نوکر کہے کے ہوئے جب ہمارا اتنا نہرا ہے. اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو نہ تو ہم اللہ کو جانتے ہیں ابھی، نہ ہی ہم اللہ کو ابھی مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اللہ کو بھی پہچانا ہے.
اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی ابھی تک اپنی کہتے ہیں نا وقت بھی نہیں پہچانی کہ میری کیا اوقات ہے، میری اوقات کیا ہونی چاہیے تھی. اگر وہ مالک ہے تو اس کا مطلب ہے میں نوکر ہوں. تو آپ اگر نوکر آپ رکھیں گھر میں تو ایک نوکر کی کیا اوقات ہوتی ہے مجھے بتائیں. مالک کہے بیٹھ جا، مالک کہے جا، مالک کہے یہ تیرے لیے کھا لے، یہ تیرے لیے پہن لے. مالک کی جو نوکر ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے ولی تھے تو وہ ایک لے کر آئے. اس زمانے میں نا بکا کرتے تھے، غلام بکا کرتے تھے بازاروں میں. تو وہ ایک بازار سے ایک غلام لے کر آئے تو اس غلام کو پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ کہتا جو بھی نام سے آپ پکاریں، جو آپ کو پسند ہے. پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کہتا جو دے دیں. پوچھا کیا پہنو گے؟ کہتا جو آپ چاہیں پہنا دیں. تو آپ نے کہا کہ تو میرے سے بہتر ہے. اسے کہتے ہیں تو میرے سے بہتر ہے، تجھے تو آ گئی غلامی کرنی، مجھے ابھی تک نوکری کرنی نہیں آئی. انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. اور بعد میں سب کو کہتے تھے میں نے بندگی ایک غلام سے سیکھی. کہتے ہیں وہ میں نے غلام لایا، وہ مجھے بندگی سکھا کے گیا. لایا اس کو میں اپنے لیے تھا، وہ مجھے سکھا کے گیا کہ بندگی ایسے کرتے ہیں. نہ تیری کوئی خوشی ہو، نہ تیری کوئی مرضی ہو، نہ تیری کوئی چاہت خواہش ہو، سب مالک پر قربان. تو اگر اللہ کو ہم مالک جانتے ہیں تو آج سے آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ مختار بھی ہے، مختار بھی ہے، قادر بھی ہے. اللہ کی طاقت، ساری طاقت اللہ کی ہے، ساری قدرت اللہ کی ہے، اطاعت اللہ کی ہے، عزت اللہ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے، رضا اللہ کی ہے. تو ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، شروع سے لے کے آخر تک ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، آج یہ بات نوٹ کر لیں، وہ سب سے پہلے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کا امر بنتا ہے، پھر وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ہم رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہائے یہ کیوں ہوا، ہائے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہائے اس وقت اے ہو جاتا نا تو پھر میں اے ہو جاتی، اس وقت مجھے یہ مل جاتا نا تو میں یہ ہو جاتی، اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی. تو آپ کی زندگی میں فرام اے ٹو زیڈ کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ہوا اللہ کا پہلے وہ ارادہ تھا، اللہ کا ارادہ تھا. اللہ کہتا ہے میں جو ارادہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. اللہ جو ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے وہ کس کا ارادہ تھا؟ اللہ کا ارادہ تھا. آپ کا ارادہ تو نہیں تھا کہ میں لندن آؤں، نہ آپ کا ارادہ تھا میں بیمار ہوں، نہ آپ کا ارادہ تھا میں پریشان ہوں. آپ کا نہیں تھا نا. کس کا ارادہ تھا؟ یہ اللہ کا تھا. اور پھر حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. تو ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، اس نے جادو کیا، اس نے بندش کروائی، اس نے ایسا کیا. ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو میری زندگی میں یہ جو ہوا ہے نا میرے ساتھ، یہ ارادہ اللہ کا تھا، یہ حکم اللہ کا تھا، یہ امر اللہ کا تھا، یہ اذن اللہ کا تھا. اذن کا مطلب ہوتا ہے، اب دیکھیں کوئی آپ کا نقصان بھی اگر ہو جائے تو وہ بھی اذن اللہ کا تھا. اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو آپ کا کبھی بھی نقصان ہو نہیں سکتا تھا. اگر کسی نے فرض کریں، میں مثال دیتی ہوں، کسی نے جادو کروا دیا آپ پہ، اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا نا تو وہ جادو کبھی بھی اثر نہ کرتا. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو جادو آپ پر کبھی بھی ہو نہیں سکتا، کوئی آپ کا نقصان کر کے جا نہیں سکتا. پہلے وہ چیز اللہ کے ارادے میں ہوتی ہے، اللہ کے ارادے میں ہوتی ہے، پھر وہ چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم بنتی ہے. اور ہم لوگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں تیری وجہ سے میری رشتہ خراب ہوا، تیری وجہ سے میرا خاندان خراب ہوا، تیری وجہ سے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. میں آپ کو سلسلہ بتا رہی ہوں، آیا کہاں سے؟ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے. حکم پھر امر میں بدلا، امر یعنی عمل، حکم پھر امر میں بدلا، وہ امر پھر اللہ کا اذن بنا،
اور وہ اذن پھر اللہ کی مشیت بنی، اور وہ مشیت پھر اللہ کی قضا بنی. قضا یعنی آپ کے اوپر واقعہ ہو گیا. قضا پہ جب آپ رہتے ہیں تو وہی اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن شیطان اس کو رضا بننے نہیں دیتا. شیطان بیچ میں آپ کے اتنے پھڈے کرواتا ہے، اتنے پنگے کرواتا ہے. وہ کہتا ہے فلاں نے کیا، اس نے تیرے ساتھ پنگا لیا، جا اس کو جا کے پکڑ، جا اس کا جا کے اس کا نہ کہتے ہیں نا اچھا سا اس کو سمجھا کے آ، اس کا منہ توڑ کے آ، اس نے کیا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ سارا جو سلسلہ میرے ساتھ ہوا ہے، میرا نقصان بھی اگر ہوا. اب دیکھیں شیطان نے اگر سجدہ نہیں کیا تھا، فار ایگزامپل شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا. اب دیکھیں یہ اللہ کا حکم تھا اور اس نے نہیں مانا. اب اس کا نام ماننا جو ہے یہ بھی اللہ کا اذن تھا. اذن کا مطلب ہوتا ہے you allow someone to do something. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوتا. لیکن یہ جو لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے. جیسے شیطان کو اذن تھا کہ اس نے سجدہ نہ کیا، جیسے قابیل کو تھا اس نے حابیل کو قتل کر دیا، جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ قابیل نے حابیل کا کیا تھا. وہ بھی اللہ کا ارادہ، اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ کا اذن، اللہ کی مشیت تھی. اور جو قتل ہوا حابیل، اس پر قضا واقعہ ہوئی. قضا ہوئی کہ نہیں؟ اب اسی میں اللہ کی رضا تھی. جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ، بظاہر لوگ کہتے ہیں لو جی انہوں نے دھوکہ دیا، کوفہ والوں نے دھوکہ دے کے بلایا، وہ پیٹ رہے ہیں آج تک دھوکہ کسی بات پہ رو رہے ہیں. حالانکہ کیا وہ اللہ کا ارادہ تھا، حکم تھا، امر تھا، اذن تھا، مشیت تھی. قضا، مشیت کے بعد قضا واقعہ ہوئی. امام حسین کا سر قلب ہوا. مشیت کا مطلب ہوتا ہے مرضی، اللہ کی مرضی تھی. اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کر سکتا تھا. اب آپ سوچو ایک عام بندہ کہتا لے جی تو بڑی اللہ والی ہے تو تیرے کام کیوں نہیں سیدھے ہوندے پے، ایڈی تو نیک ہوندی، پہلے اپنے کام نہ صحیح کر لیں. یہ میں آپ کو کامن مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں جو ہماری مینٹالٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے یہ تو سب تو زیادہ فرسٹ کلاس ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا ارادہ، حکم، امر، اذن، مشیت اور قضا کو رضا تک نہیں جانے دیتا. شیطان کہتا تو اتنا بڑا مرتبہ پالے گی، تجھے اتنا بڑا مقام مل جائے گا کہ تو رضا تک پہنچ جائے. اب آپ میری ایک پوائنٹ سنیں غور سے. اگر آپ اللہ کے ارادے، حکم، امر، اذن، مشیت اور قضا پر آپ رضا والے رہتے ہیں نا، رضا والے بن کے رہتے ہیں، تو آپ کو وہ مقام مل جاتا ہے جو آپ 100 سال کی عبادت سے بھی کبھی پا نہیں سکتے. یہ راز کی بات ہے. اور شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو قضا سے رضا مل جائے. وہ بیچ میں کہے گا او فلانی نے کچھ کیتا ہے، او نے جادو کرایا ہے، اس نے فساد ڈالا، اس نے دنگے ڈال، جاؤ اس کے پیچھے لگ، جاؤ اس سے پتہ کر کس نے کیا. شیطان ہمیں بیچ میں اتنا گھماتا ہے کہ ہم رضا کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ میں ادھر ہی مسئلہ حل کروں، میری بھی زبان ہے، میرے بھی ہاتھ ہے، تو سنا سکتی ہے 4 مہینے ہی ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں میں پورا لڑائی کر کے تو میں اپنا معاملہ جو ہے اپنے حق میں کراؤں، اپنے حق میں فیصلہ کراؤں، اپنی مرضی، اپنی خوشی کروں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم اس کو ہونے دیں اور ہم اللہ کی حدود میں رہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہم نہ لڑیں، وہ کوئی ہمیں برا بھلا کہتا منہ دیکھیں اس کا. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے اللہ کی حدود میں رہو. اگر ہم اللہ کو جانتے ہوتے، جو پوائنٹ پہلا تھا اسی پہ واپس دیکھیں ہمارے، اگر ہم اللہ کو مانتے ہوتے، اگر ہم اللہ کو مانتے، جانتے اور پہچانتے نا، تو پھر ہم اپنی زندگی حدود اللہ میں ہی گزارتے. پھر ہم اللہ کا ارادہ، حکم، امر، اذن، مشیت، قضا اور رضا کو بھی جانتے، پھر ہم اس پہ رہتے، پھر ہمارا فوکس یہ ہوتا. آپ کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ سوچو اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے اس کے اینڈ پہ اللہ کی رضا ملے گی تو آپ کو کوئی غم ہوگا؟ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ہماری زندگی میں واقعات، حالات، معاملات ہوتے ہیں نا، یہ کس طرح سے
یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے ہمیں کہیں پہنچانے کا، لیکن شیطان ہمیں پہنچنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے نماز پڑھ لی نا بس تو اس تو بعد جو تو کر سکنی ہے نا کر، اپنا فائدہ کر. شیطان کہتا ہے اپنے فائدے کے لیے لڑ، اور ہم کہتے ہیں لو میں تو اپنے فائدے کے لیے لڑ رہی تھی، میں تو اپنے بچے کے لیے لڑ رہی تھی، میں تو اپنی بیٹی کے لیے لڑ رہی تھی. فائدے کے لیے تو شیطان لڑاتا ہے، اپنے کام کے لیے لڑ. آپ سمجھ رہے ہیں شیطان ہمیں حدود اللہ سے نکالتا ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے پہچانتے اور جانتے ہوتے نا تو ہم شیطان کے ہر مکر کو پہچان جاتے. کیونکہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے اس لیے شیطان کے جو مکر ہوتے ہیں ہم ان کو پہچان نہیں پاتے. اور شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ نہیں کہتا گناہ کر، شیطان کہتا ہے لڑ جا کے اپنے لیے لڑ، تینوں بھی اللہ نے زبان دیتی ہے، لڑ. وہ ہمیں ورگلاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں نا انسٹیگیٹ، کیا کہتے ہیں، بھڑکاتا ہے، بھڑکائے گا ہمیں مینیپولیٹ بھی کرتا ہے. مینیپولیشن سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کو ورگلانا. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اتنے نماز کی کرے گی اگر ہم شیطان کے ہتھے چڑھ کے ورگلائے گئے، بہکائے گئے اور ہم پچھتاؤں میں رہے تو وہاں نماز کیا کرے گی آ کے؟ اب آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہماری زندگی میں جو حادثات، واقعات، معاملات ہوتے ہیں نا جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہم کہتے ہیں یہ حادثہ میری زندگی میں ہوا، ہم اس کو حادثہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی ایکسیڈنٹ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں میری زندگی جو ہے نا وہ بس ایسے ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی واقعات، حادثات کرتا ہے نا یہ اللہ کی حکمت ہے. نمبر 1 یہ اللہ کی حکمت ہے، اور یہ اللہ کا حکمت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں بلانے کا. ہمیں بلانے کا کس طرف؟ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے حکمت کے ذریعے. کدھر بلاتا ہے؟ ذکر کی طرف. اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، آخرت کی فکر. یہ دنیا کی 4 دن کی فکریں کچھ نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے آخرت کی فکر کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کو اصل میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی پکچر ہے نا ابھی تو بڑی پکچر باقی ہے. یہ تو قطرہ ہے، ابھی تو سمندر باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ قطرے سے آپ کو جگاتا ہے کہ اس سمندر کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن شیطان ہمیں رلاتا رہتا ہے، ہمیں جھگڑے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ نہ ہوا، تجھے جو تو نے چاہا وہ نہ ملا، اب جو رکاوٹ بنا ہے نا اس سے دشمنی کار، اس سے لڑ ساری زندگی. وہ ہمارا ذہن بہکاتا ہے، ہمیں حقیقت بلاتا ہے. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ ہمیں ذکر، آخرت کی فکر اور اللہ کا شکر اور صبر اور توکل اور رضا. دیکھیں پھر رضا آ گئی آخر پہ، پھر رضا آ گئی. آپ نے نوٹ کیا؟ اللہ ہمیں اپنی رضا دینا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنا ذکر دیتا ہے. اور ذکر ہم نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی مشکل پریشانی. سیدھے ٹرانا تو اسی ہے ہی نہیں نا، ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کا ذکر بھول جائے شیطان اس پر پھر مسلط. یہ قرآن میں ہے. اب شیطان کا قبضہ چھڑانا کوئی آسان ہے؟ یہ باہر دنیا آپ دیکھیں کتنی پھر رہی ہے، ہندو، کافر، مشرک، کرسچن، کھلا ایتھیسٹ. کوئی پتہ ہی نہیں اللہ تیری یاری، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کوئی مالک بھی ہے، کوئی خالق بھی ہے، کوئی نہیں پتہ. شیطان ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آئے تھے کدھر جا رہے ہیں. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنی حکمت سے ہمارے اوپر ایسی کوئی مشکل ڈال دے گا کہ وہ جو شیطان کا قبضہ تھا نا اس سے ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں تو اللہ ہی اللہ ہے، چلو اللہ بھی یاد کرو گے. تو اللہ نے حکمت سے قبضہ چھڑایا کس کا؟ شیطان کا. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں اچھی بلی میں جا رہی تھی ایک ہی ہوا ہے، بیٹھے بٹھائے خبر ملی ایک ہی ہوا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ رحمان نے ارادہ فرمایا مجھے شیطان کے قبضے سے چھڑانے کا، اور میری زندگی میں کوئی مشکل ڈال دی. اب مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اب میں بیٹھ کے اللہ کر رہی ہوں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے.
جب اللہ نہ کرنے لگ گئی تو اللہ کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے دل پہ. اور پھر کیا ہوتا ہے, آپ پھر سوچتے ہو کہ دنیا واسطے اتنا میں مری کھپری دنیا پھر نہ ملی, تو بہتر تھا کہ میں یہی اللہ کے لیے کرتی تو میں کیا کہاں پہنچی ہوتی. پھر فکر بدل گئی کہ نہیں؟ ایسے اللہ پھر ہمیں فکر ہماری بدلتا ہے کہ دنیا کے پیچھے مر گئی دنیا راضی نہ ہوئی, اگر یہی میں اللہ کے پیچھے لگی ہوتی تو رب تو میرے سے راضی ہو گیا. اس طرح پھر بندے کی فکر بدلنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ایسے فکر بدلتا ہے. جیسے میں آپ کو ہمیشہ دعا میں کہتی ہوں کہ دیکھو دنیا کے ہم نے اچھے اچھے لباس پہنے, اب تقویٰ کا لباس پہنو. دنیا کے سٹینڈرڈ بہت ہائی کر لیے, اب آخرت کا سٹینڈرڈ بناؤ. دنیا بہت سجا لی, اب جنتیں سجانے والا بن جاؤ. دنیا بہت خرید لی, اب اللہ کی رضا خریدنے والے بن جاؤ. مجھے ہوتا ہے کہ ان کی فکر بدل جائے. یہ ذکر میں آئے ہیں تو فکر بھی بدل جائے. جائیں تو کسی اور فکر میں جائیں. آئے تو دنیا کی فکر میں تھے, لیکن جائیں تو آخرت کی فکر میں جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم ایک کہتے ہیں نا قطرہ دے کے ڈر رہے ہیں, ابھی تو سمندر آخرت کا باقی ہے. جیسے آپ بچے کو اپنے کہتے ہیں تم گھر میں اسپائڈر دیکھ کے ڈر رہی ہے, ابھی تو زندگی باقی ہے. ابھی تو زندگی میں کیا کیا بندے کے ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ابھی تو زندگی باقی ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شیطان کے چکروں سے ڈر رہے ہیں, یہ کی ہویا یہ کی ہویا. اللہ کہتا ہے ابھی تو آخرت کی دائمی زندگی باقی ہے. تو اللہ تو ہمیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان رحیم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ رحمان رحیم ہے, اس لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہمارے آخری دم تک اللہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو بچا لوں, کسی طرح سے شیطان کے چنگل سے بچا لوں, زمانے کے فتنوں سے بچا لوں. لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. جیسے ماں بچے کو بچانے کو جو کرتی ہے, بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. بچہ سمجھتا ہے میرے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں, مجھے تو فریڈم ہی نہیں مل رہی, مجھے تو پابندیاں لگ رہی ہیں. لیکن اصل میں ان کو بچے کو ماں بچانے کی کوشش کرتی ہے. ایسے اللہ بھی اپنے بندے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کس سے؟ قبر سے, حشر سے, جہنم سے. لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے, ہم نادان بچے ہیں. بتاؤں گا اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لیتا ہے. جیسے آپ نہیں کہتے نادان, ان کی عقل ہی نہیں ہے, تو اللہ بھی پھر ہمیں اسی لیے آخر تک موقع دیتا ہے. آپ کو پتا ایک دفعہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, وہ تو اللہ سے باتیں کرتے تھے, تو اللہ سے سوال پوچھا کہ یا اللہ تو اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دیتا ہے, اتنا اچھا بناتا ہے, اور پھر ان کو جہنم میں ڈالتا. تو اللہ نے پھر کہا کہ ہاں موسیٰ تم ایسا کرو, تم فصل اپنا زمین کو پہلے کرو, فصل اگاؤ, پانی دو, محنت کرو, جب فصل ہو جائے پھر آنا. تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو پھر اللہ نے پوچھا دوبارہ کہ موسیٰ کیا کیا؟ بتایا کہ میں نے اس طرح پہلے زمین تیار کی, بیج ڈالا, پانی ڈالا, اور دن رات میں نے اس کی دیکھ بھال کی. تو پھر کیا کیا؟ اللہ نے پوچھا پھر میں نے نا جو صحیح فصل تھی وہ میں نے نکال لی, اور جو خراب تھی وہ میں نے پھینک دی. تو اللہ کہتا ہے بیکار پھینک دی؟ ہاں پھینک دی. تو اللہ کہتا ہے پھر میں بھی تو بیکار جہنم میں پھینکوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے اللہ ہمیں موقع پورا دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, صحت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, سماعت دیتا ہے, بصارت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار بھی دیتا ہے. اگر ان سب کے باوجود ہم نہیں اللہ کا ذکر کرتے, نہیں آخرت کی فکر کرتے, دنیا کی فکروں میں پڑے روتے رہتے ہیں, نہیں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے, نہیں ہم اللہ کے لیے صبر کرتے, اللہ کی رضا میں راضی رہتے, تو پھر اللہ ہمیں کیا کرے گا؟ جیسے ہم پھینکتے ہیں, کچرا پھینکتے ہیں, تو اللہ بھی کچرا پھینک دے گا جہنم میں. تو قصور کس کا ہوا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. تو اگر ہم اپنے کان بند کر لیں گے تو پھر اللہ بھی کہتا ہے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تیری, جدھر مرضی مر, جدھر مرضی کھا, جدھر مرضی منہ مار. ہے نا دنیا کتنی گمراہ ہوئی. اللہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, وہ محتاج نہیں ہے, محتاج ہم ہیں. تو
یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آیا، اللہ مالک ہے، ارادہ اللہ کا، حکم اللہ کا، امر اللہ کا، اذن اللہ کا، مشیت اللہ کی، قضا اللہ کی، اور پھر رضا اللہ کی۔ اور میں آپ کو پوائنٹ یہ سمجھا رہی تھی، اگر ہم اللہ کی رضا پر نظر رکھیں نا، جو کہ ہمیں رکھنی چاہیے،